Hello, check. Hello, hello, hello. Hello, check. Hello, hello. Hello, check. Hello. Hello, 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 check. അതൊന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു. ഹലോ 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 Hello. Hello, hello, hello. Hello. ദേവി ശരണം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നവരാത്രിയുടെ 8ാം നാൾ ഇന്നേക്ക് നമ്മുടെ നവരാത്രി മണ്ഡപത്തില് ആദ്യമായിട്ടാക്കും ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. പരിപാടിയുടെ പേര് ലളിതോപാഖ്യാനം ഹരികഥ. இந்த ഹരികഥയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കേട്ട് കൂപ്പിട്ടത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാലുമാമ ആകും. ബാലുമാമക്ക് ആദ്യം ഞാനൊരു പ്രത്യേകം താങ്ക്സ് ചൊല്ലിக்கிறேன். இன்னைக்கு നമ്മുടെ ഹരികഥ അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തറ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീമതി ഡോക്ടർ അന്നപൂർണി ശ്രീധർ. അന്നപൂർണിയെ നമ്മുടെ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിലേക്ക് വനിതാഭാഗത്തോടെയും സമൂഹത്തോടെയും പേരിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ശ്രീമതി രമ്യ ഹരിശങ്കർ. അടുത്തതായിട്ട് ശ്രീമതി പാർവതി സുരേഷ്. ഇവാളെ 3 പേരെ നമ്മുടെ കുടമാളൂർ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിലേക്ക് ലളിതോപാഖ്യാനം ഹരികഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देवः तं वन्दे कुञ्जराननम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां
केष्टवबुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्यां वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे भूतनाद सदानन्दा सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची साढी मृदुकटितटे भाटकमयी भजामि त्वां गौरी नखपति किशोरी महिरतम् अम्ब त्वं अक्षराणि परितदनुलते വേലമാകുന്ന ശാലി കൊമ്പത്തൻ പോടുപോകും കുസുമതനിലേന്തുന്ന പൂന്തേൻ കുഴമ്പേ ചെമ്പുൾത്താർ ബാണടമ്പ പ്രശമന സുഹൃതോപാർദ്ര സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മി സമ്പത്തേ കുമ്പിടുന്നേ കടലിനവലയാധീശ്വരി വിശ്വനാഥേ നമസ്സഭായേ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നവരാത്രിയോട് 8ാം ദിനമാണ് இன்னைக்கு ஸ்ரீ லலிதா திரிபுர சுந்தரியோட அவதார கதை சொல்லறதுக்காகவும் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம். அது பிரம்மாண்ட புராணம் உத்தரகண்டத்துல லாஸ்ட் 40 சாப்டர்ஸ் லலிதோபாக்கியானம். அதுதான் சுபலட்சுமி அம்மா നമ്മൾ എല്ലാവരും നവരാത്രിക്ക് ചൊല്ലുന്ന ശോഭനங்கிற രീതിയിൽ அமைச்சிருக்கா. അപ്പം അതോട് കഥയാക്കും നാട്ടിൽ ഇന്നേക്ക് ചൊല്ല പോறோம். ഭവാനി സ്തോതും ത്വാം പ്രഭവതി ചതുർഭിർനവദനൈഃ പ്രജാനാമീശാനസ്ത്രിപുരമദനഃ പഞ്ചഭിരഭിः നിഷഡ്ഭിः സേനാനി ദശശതമുഖൈः അപ്യഹിപതിः തദാനേഷാം കേശാം കഥയ കഥമസ്മിन् അവസരः. அதாவது இந்த அம்மா மகாமாயையோட கதை சதுர்முகனான பிரம்மாவாலேயோ பஞ்சமுகனான சாட்சாத் மகாதேவனாலேயோ അതുമല്ല ഷഡ്മുഖനാன സാക്ഷാൽ സുബ്രഹ്മണ്യനാലെയോ എന്നതൊക്കെ 1000 മുഖമുള്ള അനന്തനാലെയോ കൂടി ചൊല്ലறது എളുപ്പമല്ല. அப்படி இருக்கத்த வெறும் ஏகமுகம் உள்ள നമ്മളെ പോലെ മനുഷ്യർക്ക് അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. இருந்தாலும் எங்களோட பாகத்திலேருந்து சின்ன ஒரு சிரமம் அந்த தேவி மகாமாயோடு மகாத்மியத்தையும் கதையையும் பற்றி சொல்லறதுக்கு எங்களோட பாகத்திலேருந்து ஒரு சின்ன எளிய சிரமம் அப்போ இங்கே நடத்துறோம். இந்த தேவியோட அனுகிரகத்தால நல்லபடியா வரட்டும்னு வேண்டிக்கிறோம். தெற்று குற்றங்கள் இருந்தா எல்லாரையும் க்ஷமிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறோம். அப்படி கதை தொடங்க வைக்கும். இந்த கதை எப்படின்னு கேட்டால் லோபாமுദ്രപതിயான அகஸ்திய மகர்ஷி அவர் தீர்த்தாடனம் நடத்திட்டு இருக்கா. புண்ணிய க்ஷேத்திர தர்சனங்கள் நடத்திட்டு இருக்கா. அப்படி நடத்தி 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 அவரை காஞ்சிபுரம் சாட்சாத் காமாட்சி அம்மனோடு காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்திருக்கா. அந்த காஞ்சிபுரத்துக்குள்ள என்ன பிரத்யேகதை சொன்னா அது பஞ்ச மோட்சபுரிகள்ல ஒன்னாக்கும் காஞ்சிபுரம். நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த காமாட்சி அம்மனையும் ஏகாம்பரேஸ்வரரையும் தர்சனம் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா தன்னோட இത്രയും കാലം നടത്തിன തീർത്ഥാടന
யாத்திரையை பற்றி அவர் ஒன்னு சிந்திக்கிறார், விசிந்தனம் பண்றார், அவலோகனம் பண்றார். அப்படி அவர் அவலோகனம் பண்றது அவருக்கு வந்து ரொம்ப வியசனம் வருது. ஏன் கேட்டா, இந்த காலத்துல மனுஷால் யாருக்குமே மோட்சத்துல இச்சை இல்லை. தர்மத்துக்கு வந்துட்டு பயங்கரமா க்ஷயம் வந்திருக்கு இல்லையா? புருஷார்த்த சதுஷ்டயம், தர்ம அர்த்த காம மோட்சம், இந்த பாதையில யாருமே சஞ்சரிக்கிறது இல்லை. எல்லாருக்கும் என்னவாக்கும்? சிஷ்ணோதர சுகிகளா இருக்கா இல்லையா? நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, திரையோபஸ்தம்பம், ஆகாரம், நித்ரா, அப்ரம்மச்சரியம், இது மூന്നിல மட்டுமே தான் என்னது எல்லாருக்கும் ശ്രദ്ധ. ഇല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ മോക്ഷപാതയില പോകണമെന്നോ ഇല്ലേ ഭഗവത് സന്നിധി അടയണമെന്നോ ഇതൊന്നും ആർക്കുமே അതിലൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പൊ അതിൽ അവർക്ക് ரொம்ப വ്യസനം വന്നിട്ട് അവർ என்ன பண்றார்? அவர் வந்து சாக்ஷாத் மகாவிஷ்ணுவை அங்க தபஸ் பண்றார். அப்படி தபஸ் பண்ணிட்டு ஆறு பிரத்யக்ஷப்படுறா? ஹயக்ரீவ மூர்த்தி பிரத்யக்ஷப்படுறா. ஏன் ஹயக்ரீவ மூர்த்தி பிரத்யக்ஷப்படுறா? ஏன்னா இதுல ஞானம், அந்த ஞானம் என்ன ஆக்கும்? பரபிரம்மம் என்னது, அந்த ஞானத்திലൂടെ മാത്രம்தான் നമുക്ക് മോക്ഷത്തിൽ എത്ര പറ്റും. ஞானமூர்த்தியாக்கும் ஹயக்ரீவர். நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா, ஞானானந்தமயம் தேவமாக்கும் இல்லையா? அப்ப ஞானமூர்த்தியான ஹயக்ரீவர் பிரத்யக்ஷப்பட்டுட்டு கேட்கிறார், என்னாச்சு, என்னத்துக்கு என்ன அழைச்சல் கேட்கறத அந்த அகஸ்திய மகர்ஷி சொல்றார், தன்னோட வியசனத்தை பத்தி சொல்றாங்க. அப்போ அந்த ஹயக்ரீவ மூர்த்தி சொல்லறா, லலிதா தேவி இல்லை அம்மா மகாமாயால மட்டும்தான் இந்த ஜனங்களுக்கு மோட்சத்தை இல்லை நல்ல பாதையில நயிக்க முடியும். ஏன்னா அந்த மாயா பிரளயத்திலேயே நம்ம எல்லாம் பெற்றிருக்கோம். നമ്മൾ കാണുന്നത് என்ன ஆகும்? எல்லாம் பிரளயமாக்கும். பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா இல்லையா? நமக்கு சுத்தி കാണുന്നതെല്ലാം மாயையாகும். அந்த மாயா பிரளயத்துல பெற்றிருக்கோம் നമ്മൾ எல்லாரும். அப்ப இந்த மாயா பிரளயத்திலே ஆரால രക്ഷിക്കപ്പെടും? இந்த மாயா மோகினியான ஜெகன் மாதையால மட்டும்தான் നമ്മളെ രക്ഷിக்க പറ്റും. അതുകൊണ്ട് அந்த ജഗന്മായയോട് മഹാത്മ്യത്തെയും അവതാര കഥയും എല്ലാം ആര് ஷணுவிக்கிறாளோ அவளுக்கு மட்டும்தான் என்னது மோட்சம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ அந்த அகஸ்திய மகர்ஷி கேட்கிறார், அப்ப சொல்லி தாங்கோலேன், எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த கதையை சொல்லி தாங்கோலேன் அப்படின்னு சொல்றது. அவர் சொல்றாரு, நான் சிவனுக்கு இந்த கதையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு, பிரம்மாவுக்கு இந்த கதையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு, துர்வாசாவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு, இந்த தொண்டை தண்ணி வட்டி அழுத்து போயாச்சு இந்த கதையை சொல்லி சொல்லி. அதனால என்னோட அம்சாவதாரமான ஹயக்ரீவ மகர்ஷி உங்களுக்கு இந்த கதையை சொல்லி தருவார். அப்படி அந்த ஹயக்ரீவ மூர்த்தியோட அம்சாவதாரமான ஹயக்ரீவ மகர்ஷி பிரத்யக்ஷப்படுறார். அந்த ஹயக்ரீவ மகர்ஷியை அழைச்சுண்டு அகஸ்திய மகர்ஷி அவரோட ஆசிரமத்துக்கு போறார். போயிட்டு அங்க வச்சாக்கும் இந்த ஹயக்ரீவ மகர்ஷி இந்த அம்பாளோட கதையை சொல்லி கொடுக்கிறார். അപ്പം இந்த கதை எங்கேந்து தொடங்குறது சொன்னா, அதோ அங்க பாருங்க, அதா அஸ்யுத்தரஸ்யாம் திசி தேவதாத்மா ஹிமாலயோ நாம நகாதிராஜஹ பூர்வாபரோ வாரிணி திவ்விகாஹ்ய ஸ்தித பிருதிவ்யாம் இவமானதண்டஹ. அங்க உத்தர திசையில வெள்ளி பூஷின மாதிரி இருக்கிற புண்ணிய பாவனமான ஆடு இருக்கா? நகாதிராஜன், மலகளோட ராஜாவான ஹிமாலயன் இல்லையா? அந்த ஹிமாலயத்துல புண்ணிய பாவன தேவபூமியான கைலாசத்துல ஒரு ஆள் தபஸ் அனுஷ்டிச்சுட்டு இருக்கா. ஆறு இங்க பிங்க ஜடா கலாபவும் இந்து கங்க புஜங்கவும் துங்க பிங்க ஜடா கலாபவும் இந்து கங்க புஜங்கவும் நடில நடக்குட சதுல ஸ்ரீகட ஜாலவும் சுகபோலவும் துங்க பிங்க ஜடா கலாபவும் இந்து கங்க புஜங்கவும் நடில நடக்குட சதுல ஸ்ரீகட ஜாலவும் சுகபோலவும் சந்திரமௌலே शंभो कुंडलीश्वर कुंडलंगलुम अंडजापरिहारवुम कुंडलीश्वर कुंडलंगलुम अंडजापरिहारवुम गंडपरशुरंग शूलकपालचारुभुजंगवुम कुंडलीश्वर कुंडलंगलुम अंडजापरिहारवुम गंडपरशुरंग शूलकपालचारुभुजंगवुम
चन्द्रमौले शम्भो. அப்படி அங்க ஆராக்கு தபஸ் இருக்கா? சாக்ஷால் மகாதேவன் அங்க தபஸ் இருக்கார். ஏன் அந்த மகாதேவன் அங்க தபஸ் அனுஷ்டிச்சுருக்காரு? ஏன்னா அவர் தன்னோட பத்னியான தாக்ஷாயணியோட விரகத்துல, நமக்கு எல்லாருக்கும் தட்சயஜ்ஞம் கதை தெரியும் இல்லையா? அதுல தாக்ஷாயணி ஆத்மஹூதி பண்ணிக்கிறார். அந்த தன்னோட பாதியோட விரகத்துல அவர் வைராகியா மாறி அவர் அங்க தபஸ் அனுஷ்டிச்சுருக்கார். அங்க இந்த தாக்ஷாயணியோட புனர்ஜென்மமான பார்வதி தேவி தன்னோட அப்பாவான ஹிமவானோட உபதேச பிரகாரம் இந்த மகாதேவனுக்கு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படி கைலாசத்துல அவர் தபசனுஷ்டிக்கிறார். பார்வதி தேவி பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறத அங்க சத்தியலோகத்துல என்ன நடக்கிறது? அங்க எல்லாருமா ஒரு கமிட்டி கூடி இருக்கா. நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பிரிட்டிஷ்கார வந்ததுக்கு அப்புறம் அது கமிட்டி எல்லாம் கூட தொடங்கினவங்க இல்லையா? அப்படி ஒன்றும் அல்ல. பாருங்க, புராணங்கள்ல எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. பண்டும் கமிட்டி உண்டு. அப்ப அந்த கமிட்டியோட அத்தியக்ஷன் ஆராக்கும்? சாக்ஷால் பிரம்மாவாக்கும். சத்தியலோகத்துல கமிட்டி நடக்கணும்னா ஆறு அத்தியக்ஷனா இருப்பார்? பிரம்மாவதான் அத்தியக்ஷனா இருப்பார். அப்ப அந்த கமிட்டியோட அஜெண்டா என்னது? தாரகாசுரனை வதிக்கணும். இந்த மாணவ ராசிக்கும் சொர்க்கத்தில் இருக்கிற தேவன்மார்க்கும் எல்லாருக்கும் அந்த தாரகாசுரனால ஜீவிக்கப்பட்டதில்லை, ரொம்ப தொல்லை பண்றாங்க. அப்ப அந்த தாரகாசுர நிகிரகம் பண்ணணும். அந்த தாரகாசுர நிகிரகம் ஆரால பண்ண முடியும்? சிவனோடையும் பார்வதியோடையும் குழந்தையால மட்டும்தான் தாரகாசுர நிகிரகம் பண்ண முடியும். ஆனா சிவனோ வைராகியா இருக்கார் இல்லையா? அப்ப இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னுட்டாக்கும் அவ கமிட்டி கூடியிருக்கா. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ തന്നെ പണ്ടും ഒരു കമ്മിറ്റിയും ഒരു സൊല്യൂഷനും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല இல்லையா? அப்ப அதனால നമ്മൾ என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு கமிட்டிக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்காட்டா നേരെ അടുത്തത് ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും இல்லையா? അപ്പൊ ഇങ്ങേയും അതേപോലെ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചാൽ ആരാക്കും? സാക്ഷാൽ കാമദേവൻ മന്മഥനെയൊക്കെ അടുത്ത കമ്മിറ്റിയാ കൂട്ടുறார். എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ கூப்பிடுறார். காமதேவனை கூப்பிட்டுட்டு, மன்மதா உனக்கு ஒரு தௌத்தியம் ஏற்பிக்கிறேன், ஒன்னாலதான் இனிமே அது முடியும். நாங்கள் இത്രയും பேர் கூடி சேர்ந்து சர்ச்சை பண்ணிட்டும் எங்கேயும் எத்திட்டில்லை, அதனால நீதான் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். சரி, என்னது கேட்கறது? இதாகும் கதை. தாரகாசுரனை வதிக்கணும். வதிக்கணும்னா சிவனோடும் பார்வதியோடையும் சுதனாலதான் பற்றும். ஆனா சிவனோ வைராகியா இருக்கார். அவரோட தபஸுக்கு நீங்கள் தான் பங்கம் வருத்தணும் சொல்றார். அப்ப காமதேவனுக்கு தெரியும் தானோட எக்ஸ்பிரஸோட அடியிலேயே தலை வைக்க போறேங்கிறது காமதேவனுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆனாலும் என்ன பண்ண முடியும்? இந்த லோக க்ஷேமத்துக்கு வேண்டிட்டு அவர் இறங்குறார். லோகத்துக்கே நன்மை உண்டாக்க வேண்டிட்டு அவர் இறங்குறார். ஏன்னா அந்த க்ஷிப்ர கோபியான ருத்ரனோடு தவசம் முடக்கினா தன்னோட கதை காலிங்கிறது அவருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் கூடியும் அவர் புறப்படுறார். அவர் அப்படியே புறப்பட்டு கைலாசத்துக்கு போறார். கைலாசத்துக்கு போயிட்டு அங்க போய் பார்க்கறத சிவன் வைராகியா தபஸ்ல இருக்கார். ஒன்னிலையுமே ஸ்ரத்தை இல்லை. அவருக்குள்ளேயே சுருங்கி இருக்கவாகும். ஆனா அங்க பார்வதி தேவி சிவனை பூஜை பண்ணிட்டு இருக்க. அந்த பார்வதி தேவியோட முகத்தை பார்த்தப்படே காமதேவனோட சுண்டுல கள்ளச்சிரி வந்தது. காமதேவனுக்கு മനസ്സിലായാச்சு பார்வதி தேவிக்கு சிவன்ட்ட பிரணயமாக்குங்கிறது இல்லையா? அப்ப நமக்கு இவரை வீழ்த்துறது எழுப்பவாக்கும். அவர் என்ன பண்ணினார்? நேர பார்வதி தேவி நிக்கிறா. பார்வதி தேவியோட பின்னால போய் நின்று அவரோட பஞ்சபானம் புஷ்பபானத்தை விடுறார். ஆரோடு மேல? சிவனோடு மேல அந்த புஷ்பபானத்தை விடுறார். அப்ப என்ன வாக்கியம் இந்த புஷ்பபானம்ங்கிறது? அரவிந்தம் அசோகம் சூதம் ச வனமாலிகா நீலோத்பலம் ச பஞ்சேதே பஞ்சபானஸ்ய சாயகா. இந்த 5 புஷ்பங்கள் சேர்றதாக்கும் அவரோட புஷ்பபானம். இந்த புஷ்பபானம் அந்த மகாதேவனோட மேல எப்ப கொள்றதோ அந்த நொடியில அவரோட மனசுல சஞ்சலத்துவம் வருது. அந்த சஞ்சலத்துவம்னால அவரோட தபசுக்கு பங்கம் வருது. குருத்தனான சிவன் தன்னோட திருக்கண்ணையும் கூட திறந்தாக்க பாக்குறான். பாக்குறது என்ன வாக்கும்? அதா அந்த பார்வதி தேவியின் பக்கத்துல அந்த காமதேவன் கள்ளச்சிரியும் சிரிச்சுட்டு நிக்கிறான். கோபம் வந்ததோ வந்தது, அப்படியே பஸ்மமாக்கிட்டார் காமதேவனை. காமதேவன் வெறும் சாரம் இல்லையா? இத பார்த்து பயந்து அந்த பார்வதி தேவி புடவையும் பொக்கிட்டு தோல்னாங்க சொல்றா. போல வெள்ள புல்லு கூட முளைக்காது. நீங்க பாத்திரிக்கையில ஹிமாலயத்துல முழு மഞ്ഞാക്കും, புல்லு இல்லை. அது அந்த பார்வதி தேவி ஓடின உண்டாக்கும். அப்போ அப்படி அந்த பார்வதி தேவி ஓடினா இனி தவசால மட்டும்தான் தனக்கு சிவபகவானை கிடைக்கும்னு മനസ്സിലാயாச்சு. ஏன்னா அப்பா அட்வைஸ் பண்ணிட்டார். ஆனா இந்த சிவனோட கோபம் இன்னும் அப்படியே இருக்கு இல்லையா? அப்ப சிவனோட கோபத்தினால என்ன வாக்கும்? இந்த சகல பூமியும் ரொம்ப சுட்டு கொள்ள தொடங்கியாச்சு. சாகரங்கள் எல்லாம் வற்றுறது, செடி கொடிகள் எல்லாம் வாடி போறது, அக்னி பர்வதங்கள் எல்லாம் பொட்டி பொட்டி ഒലിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാ എല്ലാ ദേവന്മാരും ദേവിമാരും യക്ഷന്മാരും കിന്നരന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും എല്ലാരും 33 കോടി ദേവന്മാരും
கைலாசத்துல வர. கைலாசத்துல வந்துட்டு சிவனை சாந்தப்படுத்துறதுக்கு வேண்டி ஸ்துதிக்கிறா, பாடுறா, ஆடுறா, எல்லாமோ எல்லாம் பண்ணி பாக்குறா. இவன் இത്രയും பேர் கஷ்டப்படுறத அங்க ஒருத்தர் மட்டும் இப்படி அந்த சாரத்தையே உத்து பாட்டு நிற்கிறார். ஆறு கந்தர்வ கணநாதனான சித்திரசேனன். சித்திரசேனன் அந்த ஆரோட மன்மதனோட அந்த சாம்பலையே உத்து பார்த்துட்டு நிற்கிறார். இந்த மன்மதன் சொன்னா மனசை மதிக்கிறவனாக்கும், அந்த மனசை அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு കഴിവുള്ളവനാക്കും. ആര്? മന്മഥൻ. അപ്പം அந்த மன்மதனோட சாம்பலுக்கும் இல்லை இந்த மன்மதனோட பஸ்மத்துக்கும் அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு കഴിവുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് இந்த ഗന്ധർവാന്മാർന്ന് ചൊല്ലടുത്ത് ആരാക്കും? സകല കലാവല്ലഭന്മാരാക്കും இல்லையா? அப்ப அவளுக்கு எல்லா கலையிலயும் பிராவீண்யமுண்டு. அவர் நேர அந்த சிவன் இருக்காருனோ, சிவன் கோபத்துல இருக்காருனோ ஒண்ணுமே கவனிக்காக்கி நேர அந்த சாம்பலை மட்டும் உத்து பார்த்துட்டு அப்படியே போறார். அப்ப இந்த கூடி நிக்கிறவ எல்லாம் கேட்குற, இது என்னது ஓடுற ட்ரெயினுக்கு அடியில தலையா வைக்க போறானே, இன்னைக்கு என்ன அந்த சிவன் கோபத்துல இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது இல்லையா, எங்க போறான் அப்படின்னு பார்க்கறது. இவர் என்ன பண்றது ஒண்ணுமே தெரியாது. நேர அந்த சாம்பலை எடுத்து அங்க சக்கலாமூட்டியை உட்காந்து அந்த சாம்பல் இப்படி உருட்டி 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 ഉരുട്ടി ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കാറ്. എന്നെ രൂപം? ഒരു ചിന്ന ബാലകനോട് രൂപം, ഒരു കുഞ്ചു പയ്യനോട് രൂപത്തെ ഉണ്ടാക്കാറ്. அந்த பையனோட ரூபம் உருவான உடனே அந்த சிவன் இருக்கான் இப்படி ஒரு பார்வையை பார்க்கிற அந்த ரூபத்தை, அந்த நோட்டில் அந்த ரூபத்துக்கு ஜீவன் வந்தது. அப்படி ஜீவன் வந்துட்டு ஆனா என்ன பிரச்சனை தெரியுமோ, இவன் இந்த கோபம் அவருக்குள்ள அந்த கோபம் இருக்கு. அப்ப அந்த ரஜோகுணம் இருக்கிறது தூக்கி இருக்கிற சமயத்திலேயாக்கும் இவர் வந்துட்டு அந்த ரூபத்தை பார்த்திருக்கார். அதனாலே அந்த ஜீவன் வந்து அந்த குழந்தை இருக்கே அசுரனா மாறிடுறார். ஏன்னா ரஜோகுண ஆதிக்கம் மட்டும் பகவானோட கண்ணிலேருந்து வந்தா கூடயும் கோபத்துல வந்த ஜீவனாக்கும். அதனாலேயே அது வந்து ஒரு அசுரனா மாறுது. ஆனா அசுரனா இருந்தா கூடயும் அந்த குழந்தையோட சேஷ்டங்கள் எல்லாம் பார்த்தேன்னா கோமாளத்தன மாதிரி இருக்கு. எல்லாருக்கும் சிரி வர கணக்கியாக்கும் அது சேஷ்டங்கள் எல்லாம் காட்டுறது, கோக்கரை கீக்கரை எல்லாம் காட்டுறது. அதை பார்த்துட்டு நம்மட பிரம்மா இருக்காளே பண்டு சிரிக்க தொடங்கினாங்க. அதனாலேயே பிரம்மாவே அந்த குழந்தைக்கு என்ன நாமகரணம் பண்ணினா? பண்டாசுரன். அப்படியாக்கும் பண்டாசுரனோடு உற்பத்தி. அந்த பண்டாசுரனை கொண்டு இந்த சித்திரசேனன் தானே அந்த பண்டாசுரனை உண்டாக்கினார். அதனால சித்திரசேனனே அந்த பண்டாசுரனை கூட்டிட்டு போனார். கூட்டிட்டு போயிட்டு ஸ்ரீருத்ரம் எல்லாம் அட்வைஸ் பண்றாரு. என்னன்னு சொல்றார்? நீ சிவனை தபஸ் பண்ணு சொல்றாரு. சரி, എന്നിട്ട് என்ன பண்றார்? அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தையும் ஜெயிச்சுட்டு சிவனை தபஸ் பண்றார் அந்த பண்டாசுரன். அப்ப உடனே சிவன் பிரத்யட்சப்பட்டுட்டு சந்தோஷத்துல சிவன் பிரத்யட்சப்பட்டு என்ன வரம் வேணும் பண்டாசுரான்னு கேட்கிறார். ஏன் கேட்டா இந்த பகவான கூப்பிடுறவாள் பின்னாடி பகவான் அப்படியே ரொம்ப சம்பிரீதனாக்கும். பகவான் தன்னோட பக்தர் எப்படி கேட்டா, மகாதேவா மகாதேவா மகாதேவேதி வாதினம் வத்சம் கௌரிவ கோரீஷா தாவந்தம் அழுதாவதி. அதாவது ஆராக்குமோ மகாதேவா மகாதேவான்னு பூர்ண பக்தியோடு கூடி கூப்பிடுறா. அவளோடு பின்னாடி அவளுக்கு என்ன வேணும் கேட்டு எப்படி ஒரு பைக்கிடாவோடு பின்னாடி தள்ளப்பசு ஓடி நடக்குமோ அது மாதிரி பகவானும் வருவர்னாக்கும் சொல்லுறது. அப்ப அப்பட பக்த பிரியனாக்கும் ஆறு சாட்சால் மகாதேவன். இப்ப கேட்கிறாரோ எனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேட்கறது. இவர் சொல்றா, எனக்கு 60,000 வருஷம் சாம்ராஜ்யத்துக்கு அரசனா இருக்கணும், சக்கரவர்த்தியா இருக்கணும் கேட்கிறார். அதே மாதிரி இந்த 60,000 வருஷம் எனக்கு எதிரே 6 யுத்தத்துக்கு வந்தாலும் அவளுக்கு பகுதி பலம் எனக்கு கிடைக்கணும். அதனாலே என்ன ஆரும் ஜெயிக்கப்படாது அப்படின்னு வரம் கேட்கிறான். ததாஸ்து பகவான் வரத்தை கொடுத்துறாரு. உடனே அவன் வந்து பெரிய ஒரு அசுரன் ஆயாச்சு இல்லை, எண்ணற்ற பலம் வந்தாச்சு. உடனே என்ன ஆகுது? பாக்கி பாதாளத்தில் இருக்கிற பாக்கி அசுரன்மார் எல்லாரும் இவரோட இந்த பண்டாசுரனோட கூட சக்கியம் செய்யறார். உடனே எங்க ஏதோ அடிச்சு பத்திட்டு வந்தார். ஆறு? சுக்ராச்சாரியர். ஏன்னா அவருக்கு பயம், முல்ல போகும்படி ஏற்று கிடக்கும் கல்லினம் உண்டாம் சௌரபியம் அல்லவா. இப்ப இந்த பண்டாசுரன் நல்லவனா இருக்கா, சிவ பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனா பாக்கியுள்ள அசுரன்மாரோட குணங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? ஆரை கொல்லணும், ஆரை பிச்சனம், இப்படித்தானே ஆரோட சொத்தை மோஷ்டிக்கணும், எப்படி இன்னொருத்தர் உபதிரவம் பண்ணணும், இதெல்லாம் தானே அவளோட குணத்துல இருக்கு இல்லையா. தசவித பாவங்கள் மாத்திரம் செய்யறவாளாக்கும் ஆறு அசுரன்மார் நம்மள மாதிரி. அப்போ அந்த குணம் வரப்படாது இல்லையா பண்டாசுரனுக்கு. அதனால அவர் ஓடி வந்துட்டு அவர் அட்வைஸ் பண்றாரு. என்ன அட்வைஸ் பண்றாரு? தர்மானுஷ்டானம், நித்தியானுஷ்டானம், சிவ பூஜா முறைகள், அப்படி நிறைய காரியங்கள். அதாவது இந்த வேண்டாததுக்கு புத்தியும் கையும் போவாதக்கு இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதுல எங்கேஜ் ஆக்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு புரோட்டோகால் தயாராக்கி கொடுக்கறான். அப்ப இவாளும் என்ன பண்றா? குருவோட ஆத்மீய அல்வா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவளும் அவளோட
ജീവിത ശൈലി ആക്കിക്കണം. ഇരുന്നാലും அந்த கோணம் போகுமோ போகாதில்லையா? என்ன பண்றா? இந்த அசுரன்மார்க்கு சக்தி கூடினா இல்ல அவ ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான அவ எங்க போவா தெரியுமோ? எங்க போவா? നേര ദേവലോകത്തേക്ക് പോവാം. അത് ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ്, നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചുക്കോങ്കോ. എപ്പോ ദേവന്മാർക്ക് ബലം കുറയറതോ എപ്പോ അസുരന്മാർക്ക് ബലം കൂടുറതോ இந்த അസുരന്മാർ എങ്ക പോവാ? ദേവലോകത്തേക്ക് പോവാ. എന്താ പുരാണം എടുത്താലും என்ன കഥ എടുത്താലും ഇവിടുത്തെ ആയിരിക്കും. അതിൽ എങ്ക பார்த்தாலும் ഇതായിരിക്കും. എപ്പോ ഇവാൾക്ക് ബലം കിടக்கிறதோ അവൾക്ക് ക്ഷയം സംഭവിக்கிறதோ ഇവ നേരെ അങ്ക പോയിടുക. അപ്പൊ என்ன பண்ணினா இந்த பண்டாசுரனை பாக்கி அசுரന്മാര് அங்க போவான். பண்டாசுரன் போய் பார்க்கத்த ஆஹா அந்த பெரிய சிம்ஹாசனத்துல உட்காந்து இந்திராணி கூட ஆறு உட்காந்து இருக்கா, இந்திரதேவன் உட்காந்து இருக்கா. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா? அந்த ஃப்ரெண்டுல அப்சர ஸ்திரீகளும் தேவ ஸ்திரீகளும் எல்லாரும் நிருத்தியங்கள் நடத்திட்டு இருக்கா. அந்த நிருத்தியங்களை பார்த்து ஆஸ்வதிச்சுட்டு இருக்கா. சகிக்குமோ பண்டாசுரனுக்கு? உடனே ஆரங்க தட்டும் சொல்ற. உடனே எல்லாரும் பயந்து சைடுக்கு மாற நிற்கிறா. பண்டாசுரனை பார்த்தோன்னே இந்திரதேவனே எழுந்திருந்தாளாம். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இப்ப பண்டாசுரன் பயங்கர பவர்ஃபுல் ஆக்குன்னு. அவர் எழுந்திருந்தாளாம். அப்ப என்ன சொன்ன இந்திரதேவனை கூப்பிட்டு இங்க வா. உடனே இந்திரதேவன் உள்ளே ஐயா வந்து நின்றுட்டு நீங்கள் இத்தனை நாள் லோகத்திலெல்லாம் மழை பொழிச்சு லோகத்தில செடிகளெல்லாம் நன்னா வளர விட்டார் இல்லையா? இனி அங்க வாங்கோ. எங்க? என்னோட நகரம் ஏதாக்கும்? பண்டாசுரனோட நகரம் ஏதாக்கும்? பண்டாசுரன் இந்த உற்பத்தியாய் கழிஞ்சு பண்டாசுரனுக்கு சிவபூஜை எல்லாம் நடத்துறாங்க இல்லையா? அப்ப சுக்ராச்சாரியருக்கு ஒரு ஆகிரகம் வந்தது, பண்டாசுரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு. என்னது பட்டாபிஷேகம்? பட்டாபிஷேகம் பண்ணணுமானா ஒரு நகரம் வேணும் இல்லையா? அப்ப உடனே மயனை கூப்பிட்டுட்டு ஒரு நகரம் பணிய சொன்ன. அப்படி பண்டாசுரனுக்கு வேண்டி பணிஞ்ச நகரமாக்கும் சூன்யகம். அந்த சூன்யகத்திலேயாக்கும் பண்டாசுரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணின. அந்த சூன்யகத்துல பட்டாபிஷேகம் பண்ணினப்பம் இந்த சுக்ராச்சாரியர் என்னெல்லாம் கிஃப்ட் கொடுத்தாரு இல்லையமோ இந்த பண்டாசுரனுக்கு? ஹிரண்யாட்சனும் ஹிரண்யகசிபு எல்லாம் வச்சுட்ட அந்த சொர்ண கிரீடத்தை கொடுத்தார். அந்த கிரீடத்தோட பிரத்யேகதை என்னது சொன்னா, அந்த கிரீடத்தை வச்சுட்டு ஆராலையும் தோற்பிக்கப்பட்டாரு. அதோட கூடவே வெஞ்சாமரம் 2 கொடுத்தார். அதை வீசின ரோகங்களே வராது. அது மாத்திரமല്ല பிரம்மாவு கொடுத்த வெண்கொச்சக்குடையும் கொடுத்தார். அதுக்கு என்ன பிரத்யேகதை கேட்டா, அந்த வெண்கொச்சக்குடையோடு தாழെ இருந்துட்டோண்டுனா அவளோட மேல அஸ்திரங்கள் ஏற்காது. அப்படி நிறைய சாதனங்கள் ஆறு கொடுக்குறா? சுக்ராச்சாரியர் கொடுக்குறா. அப்படி கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்தலத்திலேயாக்கும் ஆரிப்ப பண்டாசுரன் பாக்கி இந்திரதேவனை கூப்பிடுற. என்னது இത്രയും காலம் நீ லோகத்துல மழையை பொழிச்சு லோகத்துல செடி கொடிகள் எல்லாம் தழைச்சு வளர தொடங்கியாச்சு. இனிமே நீ என்ன பண்ணணும்? நேர என்னோட லோகத்துக்கு சூன்ய லோகத்துக்கு வா. அங்க கார்ட்னரோட போஸ்ட்ல ஒழிவு இருக்கு. ஒன்ன நான் அதுல அப்பாயிண்ட் பண்ணறேன். இதா பிடிச்சுக்கோ அப்பாயின்மெண்டோட அப்படின்னு கொடுத்துட்டாரு. എന്നിട്ട് அப்படி இந்திரதேவனையும் இந்திராணியும் கூட எங்க அனுப்பினா? அங்கேக்கு அனுப்பினா, சூன்யகத்துக்கு அனுப்பினா. இந்திரதேவன் அனுப்புறதையும் இதெல்லாத்தையும் ஆய பார்த்துட்டு ஆறு இந்த 2 சைட்ல நிக்கிறா தேவஸ்திரீகள் எல்லாம் அப்படியே டான்ஸ் கழிச்சு கிதச்சிட்டு நிக்க வைக்கும் இல்லையா அங்க. அப்ப உடனே கூப்பிட்டா ஊர்வசி இங்க வா. கூப்பிட்டதுக்கு ஊர்வசி உடனே வந்து நின்றா. அங்க பின்னாம்பரத்துல நிறைய கரிபாத்திரம் கிடக்கு. சூன்யகத்துல என்னோட கொட்டாரத்துக்கு பின்னாடி போய் அந்த பாத்திரத்தை முழுவன் ചാരവും കരിയും ഉരച്ച് കഴുകണം. அதுக்கு மண் எடுத்து தேய்ச்சா போதும், பிம்பம் ஒன்றும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். அப்படி ஊர்வசி அங்க அனுப்பினா. அடுத்தது ஆர கூப்பிட்டா? திலோத்தமைய கூப்பிட்டா. திலோத்தமைய கூப்பிட்டப்பதேக்கும் திலோத்தமை இங்க வா. இத பாரு, அங்க என்னோட சூன்யகத்துல கொட்டாரத்துல தாழെ മുഴുവൻ ചപ്പ് കിടക്ക്. നീ വേഗം அந்த பின்னாடி இருக்கிற ഏറ്റവും சின்ன കുറ്റിച്ചൂല பார்த்து எடுத்து போய் அம்பட்டே அடிச்சு வாரி കളയും. അടുത്തത് ആരെയാക്കും? രംഭയെ കൂപ്പിടുற. രംഭയെ കൂപ്പിട്ട് ഭാര്യ அந்த கொட்டாரத்துல முழு ஒட்டடையாயிருக்கு. ஒரு ஒட்டடை குச்சி எடுத்துட்டு போய் அம்பட்டு ஒட்டடையை தட்டுறாய். அப்படி அங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஓരോരോ வெளியா கொடுக்குறா. அப்படி லாஸ்ட் பார்த்தப்ப ஆரங்க அக்னி தேவனும் സ്വാഹാ ദേവിയും നിൽക്കണം. ഇത്രയും കാലം നീ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നதுக்கு അഗ്നിയാ പോയി നിന്നാ ഇല്ല. നീ ഇമ്മ എന്നോട് കൊട്ടാരത്തിലെ അടുപ്പടിയിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചാത്ത ചമൈ ഏൽപ്പിച്ചുடுறா. அப்படி அக்னி தேவனுக்கும் அங்க பண்டாசுரனோட கொட்டாரத்துல ஜோலி கிட்டியாச்சு. அப்படி இந்த தேவலோகத்துல இருக்கிற எல்லாரும் பண்டாசுரனுக்கு அடிமையா மாறிடுறா. அப்படி பண்டாசுரனோட ശ്രദ്ധ തെറ്റിന സമയத்துல இந்திரதேவனும் பாக்கி எல்லாருமே எங்கேக்கு ஓடுற? எல்லாருமா ஓடுறா. எங்க ஓடுறா? சாட்சால் மகாவிஷ்ணுட்ட ஓடி போறா. என்னத்துக்கு ஓடி போறா? ரிக்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு.
കൃപയാ പാലയ എന്നെ പ്രിയെ രക്ഷിക്കുங்கോ பகவானேன்னு எல்லாரோடையும் காலடியில வீழறான். அப்படி விழுந்துட்டு நாங்க எங்களை அந்த பண்டாசுரன் ரொம்ப புஷுக்கிறான். ஆദ്യം தாரகாசுரனாச்சு, அடுத்தது பண்டாசுரனாச்சு. இதுல இருந்தாலும் எங்களுக்கு ரட்சையே இல்லையா, எப்படியாவது எங்களை காப்பாத்துங்கோன்னு கேட்கிறாரு. இந்திரதேவனும் எல்லாரும் வந்து கேட்கிறப்போ பகவான் சொல்றா, சரி நீங்கள் சமாதானமா திரும்பி போங்கோ, நமக்கு இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம்னு அவளை திருப்பி அனுப்புறான். அனுப்பிட்டு விஷ்ணு பகவான் சிந்திக்கிறார், என்ன பண்ணலாம் இப்போ அப்படின்னு சிந்திக்கிறதுக்கு விஷ்ணு பகவானுக்கு ஆரோட ஓர்மை வந்தது? சாக்ஷால் லோகமாயோட ஓர்மை வந்தது. லோகமாயே ஸ்மரிக்கிறார். ஸ்மரிச்ச உடனே லோகமாயை பிரத்யக்ஷப்படுறார். அதி அழகான ரூபம் இல்லையா லோகமாயை, சாக்ஷால் மகாமாயி. இந்த மகாமாயை பிரத்யக்ஷப்பட்டு கேட்கிற, என்னத்துக்கு பகவான் என்ன கூப்பிட்டேன்னு கேட்கறத விஷ்ணு பகவான் சொல்றா, நீ வந்து அந்த பண்டாசுரனை உன்னோடு மாயா வலயத்தில பெடுத்தனம். அந்த சிவ பூஜையும் நித்தியானுஷ்டானம் கர்மானுஷ்டானத்துல எல்லாம் ஸ்ரத்தையை இருக்கு இப்ப அவருக்கு. அதுலேருந்தெல்லாம் அவனை மாற்றி அவனோட ஸ்ரத்தையை திருப்பி உன்னோடு மாயா வலயத்துக்குள்ள பெடுத்தனம். லோகமாய சொல்ற, சரி அப்படியே ஆகட்டும், ஆனா எனக்கு சகாயத்துக்கு கொஞ்சம் பேரை வேணும். சொல்லத்தேக்கம் விஷ்ணு பகவான் ஆரப்பம் கூட விடலாம்னு ஆலோசிக்க ஆദ്യം ദേവസ്ത്രീകളെ தான் മനസ്സിൽ വന്നത്. ആര്? ഊർവശി ரொம்ப തിലോത്തമേ. ஆனா அவளை இனிமே இப்ப கூப்பிட்டுட்டு காரியம் உண்டா? ஸ்கின் கெயர் நடக்கிறதில்லை, பியூட்டி கெயர் நடக்கிறதில்லை, ஸ்பா போறதில்லை, ஃபேஷியல் பண்ணிட்டு மாசங்களாச்சு. இப்படி இருக்கிற அவளை இனி மண்டாசன மயக்க கூப்பிட்டு காரியம் உண்டா? இந்த வழியில் இருக்கிற அந்த பிச்சைக்காரோடு வங்கி கூட இப்ப அவளுக்கு இல்லை இல்லையா? என்னே இப்ப அடுப்பிலே மொட்டடை அடிச்சு மதும் இதும் பண்ணிட்டு கஷ்டப்பட்ட ஒரு கோலத்தில் இருக்க இல்லையா? அப்போ அந்த கோலத்தில் இருக்கிற தேவஸ்திரீகள் அனுப்ப முடியுமா? முடியாது. அப்ப இனி அடுத்தது ஆறுன்னு பாக்கறது, அதான் நடந்து வர கொந்தம் குடத்துல தண்ணி இறைச்சுட்டு ஆறு நடந்து வரா? அப்சர ஸ்திரீகள் நடந்து வரா. உடனே அந்த அப்சர ஸ்திரீகளை கூப்பிடுறா, இங்க வாங்க கூப்பிடுறத அப்சர ஸ்திரீகளுக்கு பயங்கர சந்தோஷம். காரணம் பகவான் தங்களை கூப்பிடுறா இல்லையா, விஷ்ணு பகவான் நம்மளை கூப்பிடுறா. உடனே அந்த குடத்தை எல்லாம் தாழ போட்டு ஓடி வந்துடுறா பகவான்கிட்ட. என்ன பகவான் எந்தக்கு கூப்பிட்டல் அப்படின்னு கேட்கறத அவர் சொல்றார், நீங்கள் எனக்கு ஒரு சகாயம் என்ன வேணும் சொல்லுங்க, பகவானுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றதுன்னா பெரிய காரியமா. நீங்கள் ஒண்ணு இந்த லோகமாயோட கூட்டத்துல பண்டாசுரனோட லோகமான சூன்யகத்துக்கு போகணும். இப்ப எப்படி இருக்கு அந்த அப்சரஸ்திரீகளோட அவஸ்தைன்னா, കഴിച്ചിട്ട് മുഴുങ്ങവും പറ്റില്ല, മതിരിച്ചിട്ട് തുപ്പവും പറ്റില്ലங்கிற அவஸ்தையாச்சு. பகவானை ஹெல்ப் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ண கிடைச்சொரு சான்ஸ் ஆகும் இல்லையா, அதை விட்டு കളയவும் முடியாது. ஆனா பண்டாசுரன்ட்ட போன தேவஸ்திரீகளோட அவസ്ഥ என்ன தெரியும்? அப்ப நம்மள கூட போனவங்கள அவസ്ഥ எப்படியாக்கும் இல்லையா? அப்ப അതുകൊണ്ട് அவளுக்கு போகணும்னும் இருக்கு, போகண்டாന്നും இருக்கு. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഓർഡർ போட்ட സ്ഥിതിക്ക് போவாதக்கு இருக்க பச்சாது. அப்ப அவ கேக்குறா, எப்படி இந்த பண்டாசுரனை வந்து மாயையில இவ கூட போய் மாயையில படுத்தணும் நீங்க சொல்றாரு? ஏன்னா அவர் வந்து சிவபக்தனாக்கும் இல்லையா, பூஜை நிஷ்டை அனுஷ்டானத்தில எல்லாம் மூழ்கி இருக்கிற அவரை எப்படி நம்ம மாயையில படுத்துறது கேட்கறத பகவான் சொல்றார், ஞானினாமபி சேதாம்சி தேவி பகவதி ஹிசா பலாத் ஆதிருஷ்ய மோகாய மகாமாயா பிரயச்சசி. எப்படி தன் பெரிய பெரிய ஞானிகளை கூட அந்த மாயையில படுத்துறதுக்கு ஆரை கொண்டு சாதிக்கும்? அந்த தேவி மகாமாயால மட்டும்தான் சாதிக்கும். எந்தக்கு கூடுதல் சொன்னோம், ஞானம் அந்த மாயாவோட சகாயத்தோட தான் மோகினியா வந்து அந்த சிவபகவானையே மயக்கினேன் இல்லையா? அது சொல்றா, ஹரிஸ்வாமாராத்யாம் பிரணத ஜல சௌபாகிய ஜனனி புராணாரி பூத்வா புரரிபுமபிக்ஷோபமனயத் ஸ்மரோ வித்வான்
മായാവതിയോട് ശക്തിയാലക്കാൻ நான் மயக்கி எடுத்தேன். அப்போ சிவ பக்தனான மண்டாசுரனையே மயக்க முடியாது இந்த மாயாதேவி. அதனால தைரியமா தேவி கூட பொய்க்கோங்கோ சொல்லிட்டு தேவி கூட அனுப்புறாங்க. அப்சர ஸ்திரீகள் 8 அப்சர ஸ்திரீகளும் மாயா மகவதியுமா போற சூன்யக நகரத்துக்கு போற. அங்க போர்த்த காலகாத்தால பண்டாசுரனும் அவரோட 8 மந்திரிமாரும் கூட நித்தியானுஷ்டானத்துக்கு முன்னாடி ஸ்நானத்துக்கு வேண்டி தடாக கரைக்கு நடந்து போறான். அப்போ இந்த தேவி பகவதி என்ன பண்றா, மாயையும் பாக்கியுள்ளவாளும் அவரு அந்த புஷ்ப வாடிகை பக்கத்துல ஒரு மரத்தோடு சோப்புல உட்கார்ந்தாங்க, பாடுறா. அலக்ஷர பரிதாபம் சொல்லதின்னளிதேனி பணிபா பாக்கி அப்சர ஸ்திரீகள் எல்லாரும் அந்த பாட்டுக்கொத்து நாட்டியம் ஆடிட்டு இருக்காங்க. தேவியோடு இந்த மனோகரமான சப்தம் ஆரையும் இழுக்கும் இல்லையா. என்னத்துக்கு அந்த சரஸ்வதி தேவி கூட இந்த தேவியோட பாட்டில நாணம் வந்துட்டு தன்னோட வீணையை மாற்றி வச்சிருக்கா இல்லையா. நிஜசல்லாப மாதுஜ்யா வினிர்பக்சித கச்சபி. அந்த தேவி ഒരിക്കൽ വീണ വായിച്ചപ്പോ அந்த വീണ വായന കേട്ടിട്ട് ഭഗവതി സാധു ரொம்ப നന്നായിരിക്കും ചൊല്ലുമ്പം அந்த സാധൂന്ന് அந்த தேவி சொல்லத்தை கேட்டுட்டு அந்த സ്വരത്തിலேயே மயங்கிட்டு என்ன பண்ற, அந்த சரஸ்வதி தேவிக்கு நாணம் வந்துட்டு தன்னோட வீணையை பூட்டி கெட்டி வச்சா இல்லையா பகவதி. அப்போ அப்படி இருக்கிற அந்த தேவியோட நாதத்துல ஆறு அந்த பண்டாசுரனும் கூட இருக்கிறவாளும் மயங்கினவா தன்னை அறியாமலே அந்த புஷ்பவாடிகைய நோக்கி நடந்து போறா. அப்போ அங்க போனப்ப என்ன காண்றது, அதி சுந்தரியான யௌவனவதியான தேவி. அழகுன்னு எல்லாம் சொன்னா வார்த்தையால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, அவ்வளோ அழகான பகவதி. கூட அப்சரஸ்திரீகளை நம்ம வர்ணனை பண்ணவே வேண்டாம் இல்லையா. அப்சரசுங்கிற பேரே அது சொல்லறது இல்லையா. அப்ப இவாளோட அந்த அழகிலேயும் அந்த ஸ்வர மாதிரியிலேயும் அந்த பண்டாசுரனும் பாக்கியுள்ள மந்திரிமாரும் முழுகினான். அப்படியே அவளும் இவாளுமா கேளியில ஏற்பட்டா. பகல் ராத்திரி போறது தெரியாதக்கு அவ இவளுக்குள்ள நினைச்சோண்டு இருந்த அந்த மோக மாய வலயத்துல പെട്ടുട്ടാ. ഉടനെ ശുക്രാചാര്യർ ഓടി വരാം, എത്രയെന്നും തന്നോട് ശിഷ്യന്മാരാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓടി വരാറ്, ബണ്ടാസുര പാര് നീ ദേവിയോട് വലയത്തിലേക്കും പെട്ടിருக்க, இதுலேருந்து எത്രയും வேகம் வெளியில வந்துக்கோ, இல்லாட்ட உனக்கு நாசம் தான். ஆனா இந்த வலயத்துல பெற்றிருக்கிற பண்டாசுரன் என்ன சொல்றான், போ கேடு கட்ட கிழவா கூப்பிடுறான். ஆர சுக்ராச்சாரியர் தன்னோட குருவாக்கும் குருநிந்த பண்ணலாமா, பண்ணப்படாது. அப்பவே போயாச்சு, அவனோட குரு பக்தியும் எல்லாம் போயாச்சு, இதுலயே முழுகி இருக்கவாக்கும். அப்பவும் சுக்ராச்சாரியரும் மானம் கெட்டுட்டு இறங்கி போறார். அப்படி 60,000 வருஷம் கழிஞ்சாச்சு. இப்படி நடக்கிறத ஆறு பிரத்யக்ஷப்படுறா, நாராயண நாராயணா. ஆறு நாரத மகர்ஷி பிரத்யக்ஷப்படுறா. எங்க ഇന്ദ്രദേവനോട് அந்த തോട്ടത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുற, ഇന്ദ്രദേവാ ഇങ്ങ വാ. അവരുടെ മനത്തോട് പുറകിൽ ഒളിച്ചു നിന്നിന്റെ സാറ്റ് കളിക്കത്ത് ഒളിക്കറാൻ മാറ്റി ഒളിച്ചു നിന്ന് കൂപ്പിടുற. കൂപ്പിടത്ത്
இந்திரதேவன் பாக்குறது ஆரிப்ப என்னீங்க அதுவும் தேவானல்ல என்னீங்க ஆரம்பிறது டே இந்திர என்னாக்க அங்க எல்லாரும் அக்ஷசமாரும் கூப்பிடுறது அந்த என்ன இந்திரதேவா நீங்க ஆராக்கம் கூப்பிடுறதுன்னு பாக்கறத அந்த இதுக்கு பின்னாடி அந்த நாரதரோட வீணையோட அர்த்தம் தெரிஞ்சது அப்ப മനസ്സിലാச்சு നാരദർ தான் கூப்பிடுறாங்க நேர ஒளிச்சு நிக்கவும் தெரியறது இல்லை அந்த நாரதரை கூப்பிட்டானே என்னத்துக்கு இப்ப கூப்பிடுறீங்க வேலை நிறைய இருக்கு இல்லாட்டா அவன் வருவன் ஆறு அந்த மக்கட முஷ்டிக்காரன் வந்துட்டு என்னோட புறத்துல சாட்டையால 4 அறைய அரைப்பேன் அதனால என்ன இப்ப கூப்பிடாத இந்த ஜோலி தீர்த்துட்டு நான் இங்க வா ஒரு அத்தியாவசிய காரியம் இங்க வா இப்ப விடுறேன் அப்ப சரி மனசில்ல மனசோட இந்திரதேவன் போயிட்டு கேட்கிறா என்னாச்சு என்னத்துக்கு என்ன கூப்பிட்டா கேட்கறத இத பாரு இப்ப பண்டாசுரன் தேவியோடு மாயையில பெட்டி இக்க வைக்கும் இந்த சமயம் நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க சொல்றத இந்திரதேவனோட மனசில லெட்டு பொட்டித்து உடனே ബാക്കിയുള്ള ആളെ കൂട്ടിട്ട് എങ്ക പോറാ നാരദനോട് ഉപദേശ പ്രകാരം സാക്ഷാൽ ഭഗവതിയെ തപസ്സനുഷ്ഠിപ്പിക്ക പോറ അല്ലെ തപസ് பண்ண போறா ஏன்னா தேவியோட வலயத்திலேயாக்க மாறி இருக்க அந்த பண்டாசுரன் இருக்கு அப்ப தேவியால மட்டும்தான் வதிக்க முடியும் இல்லையா அப்போ தேவிய தபஸ் பண்றதுக்கு வேண்டி போறா ஆறு இந்திரதேவனும் பாக்கியுள்ள தேவமாவனும் கூட கைலாசத்துக்கு போறா தேவிய தபஸ் பண்றதுக்கு அங்க போய் வரமான தபஸ் நடக்கிறது அந்த தபஸ் நடந்து 60,000 வருஷம் பண்டாசுரனோட அந்த வரம் கிடைச்ச 60,000 வருஷம் தீரத்துக்கு ஆயாச்சு அப்ப அந்த நேரம் പിന്നെയും ആര് വരാ ശുക്രാചാര്യർ വരാ നാണം കെടുത്തി ഇറക്കി വിട്ടാൽ കൂടെ തന്നോട് ശിഷ്യഗണങ്ങളല്ലവാ അതോട് സ്നേഹമുണ്ട് ശുക്രാചാര്യർക്ക് அதனால ശുക്രാചാര്യർ ഓടി വരാർ വന്നിട്ട് சொல்றார் பண்டாசுர கப்பாரி இனியான நீ என்ன ശ്രദ്ധിച്ചുക്കോ உன்னோட 60,000 വർഷം തീർந்தாச்சு இந்த மாயேல பெட்ட என்னோட വർഷം உன்னோட ജീവനோட ഭൂരിഭാഗവും നീ കളஞ்சாச்சு இனியாவது நீ திருப்பி வராட்டா எதுவும் பண்ண முடியாது அங்க பிரம்மதேவனும் எல்லாரும் உன்னோட அடிமத்தத்திலேந்து மாறி அங்க தேவிய தபசனுஷ்டிக்க போயாச்சு எത്രയും வேகம் போய் அவளோட தபச நிறுத்தாச்சா உன்னோட ஜீவனுக்கு தான் ஹானி சொல்லி கொடுக்குறான் அப்பதான் பண்டாசுரனுக்கு போதம் வருது உடனே பண்டாசுரன் தன்னோட பாக்கியுள்ள சைன்யங்களையும் கூட்டிட்டு அந்த தபச முடக்கிறதுக்கு வேண்டி போறான் அப்படி போய் அங்க போய் பாக்குறத காண்றது இந்திரதேவனால தபசனுஷ்டிக்கான நெருங்க முடிய மாட்டேங்கிறது ஏன்னா இந்த மாயா பகவதி இருக்காளே இவாள வலயத்துல படுத்திட்டும் கூடியும் அங்க அந்த இந்திரதேவனுக்கும் மட்டும் கோட்டை கட்டி ரட்சம் கொடுத்திருக்கா அது இந்திரதேவனுக்கும் தெரியாது இந்திரதேவன் கண்ணை திறந்து பார்க்கறத சுத்தி ஒரு கோட்டை இருக்கு அப்ப இந்திரதேவனால என்ன நினைச்சு பாக்கி தேவன்மாரி என்ன நினைச்சுக்கிறா தான் திரும்பியும் பண்டாசுரனோட கையில பெட்டாச்சுன்னு நினைச்சிட்டு அவ என்ன தீர்மானிக்கிறான் நமக்கு எல்லாருக்கும் இனிமே ரட்சம் இல்லை நமக்கு நம்மளே தேவிக்கு சமர்ப்பிச்சுடலாம் அப்படின்னு யாகாக்னி கூட்டுறான் எல்லா தேவன்மாருமே என்ன பண்றான் தன்னோட சரீரத்திலேருந்து ஓரோரோ அங்கங்களை அறுத்து அக்னியில போறான் அப்படி அவசானம் தலை மட்டும் மிஞ்சறது உடனே அந்த யாகாக்னியில അത്യുജ്വലമായ ഒരു തേജസ് ദേവി സ്വരൂപിണി ശ്രീചക്രരാജ രഥത്തില് ഉദ്ഭവിച്ച ഭുവനേശ്വരി ശ്രീചക്രരാജ സിംഹാസനേശ്വരി ശ്രീലളിതാംബികയേ ഭുവനേശ്വരി ആഗമവേദ കലാമയ രൂപിണി അഖില ചരാചര ജനനി നാരായണി നാഗസംഗന നടരാജ മനോഹരി ജ്ഞാന വിശ്വേശ്വരി രാജരാജേശ്വരി ശ്രീചക്രരാജ സിംഹാസനേശ്വരി ശ്രീലളിതാംബികയേ அப்படி அந்த தேவி சிதக்னி குண்டத்திலேந்து சிதக்னி கூட சம்பூதா இல்லையா தேவிக்கு பேருண்டில்ல சிதக்னி குண்ட சம்பூதா இல்லையா அப்ப அந்த சிதக்னியிலேருந்து தேவி வெளியில வந்திருக்கா அங்க நம்ம என்ன മനസ്സിലാക്കണമെന്നാ இந்த தேவന്മാർ எல்லாரும் തന്നോട് ശരീരത്തെ ത്യജിച്ചപ്പോഴാക്കും ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാല്ല അപ്പൊ ബാഹ്യமான ശരീരത്തിലെ അല്ല ബാഹ്യமான ശരീരത്തിലൂടെ അല്ല ബാഹ്യமான ശരീരത്തെ ത്യജിച്ച്
നമ്മൾ அந்த அந்தராத்மாவை எப்ப நம்மளுக்கு திருஷ்டி அந்தண்ட போறதோ அப்பதான் என்னது நமக்கு தேவி மகாமாயில அடைய முடியும். ஏன்னா இந்த பாஹ்ய சரீரம் சொல்றது என்ன நடக்கும்? இந்திரியங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து മനസ്സെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് അഹങ്കാരം ഞാൻ நம்ம ശരീരത്തെ ഞാൻ சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்ப அந்த சரீரம் இல்லாய்க்கான இந்த மனசு எங்க இருக்கு சொல்லு? எங்கேயாக்க எல்லாரோட மனசு இருக்கு? നെഞ്ച തൊട്ട് കാട്ടും. നെഞ്ചിലല്ല, ശിരസ്ഥാലോന്തർഗതമാക്കും. അതായത് തലയിലാക്കും. തലയ്ക്കും இந்த താലുക്കും നടുവിലാക്കും മനസ്സിരിക്കും. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഹങ്കാരം എങ്കയാക്കി ഇരിക്ക്? തലയിലാക്കും. അപ്പൊ അവസാനം அந்த அகங்காரத்தையும் ത്യജിക്കത്തെയാക്കും. அந்த மனசு லோகத்தை இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும். இந்திரியங்களை கூடி லோகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கும் மனசு. அதாவது ராகங்கள், ஆக்ரகங்கள் அதிலேந்து திரும்புறதுங்கிறதாக்கி இந்த சரீரத்தை ത്യജിக்கிறதுன்னு சொல்றது. அது திருப்பி அந்த மனசோட திருஷ்டி என்ன ஆகும்? ஆத்மாவில திருஷ்டி வரும் இல்லையா? அப்படி அந்த ஆத்மாவில திருஷ்டி வர்த்தையாக்கும். என்னது? அந்த ആത്മാവും ദേവിയും ഞാനും ഒരേ തത്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കത്തെയാക്കും നമുക്ക് മോക്ഷം നടക്കുന്നത്. അതാക്കും ദേവി തന്നോട് ശരീരത്തെ, ദേവന്മാർ തന്നോട് ശരീരത്തെ ത്യജിച്ചപ്പോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അതാക്കും ചിത് അഗ്നി. ചിത് അഗ്നി ചെന്ന ചിത്ത് പ്ലസ് അഗ്നി. ചിത്തെന്ന മനസ്സ്. அந்த മനസ്സിലെ അഗ്നി. അഗ്നിന ജ്യോതിസ്. ജ്യോതിന എന്നത് ஞானம் വൃത്തിയാക്കും. ஞானമാക്കും ജ്യോതി இல்லையா? പ്രകാശം. അപ്പൊ அந்த മനസ്സിലെ എപ്പ ஞானம் വരുതോ ஞானത്തിലൂടെ മാത്രം தான் നമുക്ക് മോക്ഷം ഉള്ളത് இல்லையா? അതാക്കും ചിദഗ്നി കുണ്ട സംഭൂത. அப்படியாக நம்ம தேவி அதாக்கும் இந்த ഇതിലേന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട തത്വം അതാക്കും. அப்படி தேவி அவதரிக்கிறான். அந்த தேவியோட அழகில எல்லாருமே மயங்கி போறா. அந்த பர்பஸ் நம்ம என்னத்துக்கு தபஸ் பண்ணினோங்கிற பர்பஸ அவ மறந்து போறா. அந்த தேவி எப்படி இருப்ப பாக்குறதுக்கு தெரியுமோ? കാഞ്ചീദാമാ കരികളഭ കുംഭസ്തനനദാ പരീക്ഷീണാമധ്യേ പരിണത ശരചന്ദ്രവദനാ ധനുർബാണാൻ പാശം ശൃണുമവിദധാന കരതലൈഃ പുരസ്താദാസാന പുരമതിദുരാഹോ പുരുഷികാ. தேவி எப்படி இருக்கா? சுந்தரமான முகம். எப்படி சந்திரனை போல விளங்குற முகம் தேவிக்கு. அப்படி இடுப்புல சொர்ண காஞ்சிபுரம் சாரியாக்கும் உடுத்தின்ற ஆறு தேவி. அப்படி அழகு வரியல தேவி. அந்த தேவிக்கு 4 ஹஸ்தங்களாக்கும் உள்ளது. ஒரு ஹஸ்தத்துல பாஷம், ஒரு ஹஸ்தத்துல அங்குஷம், ஒரு ஹஸ்தத்துல பஞ்சபானம், ஒரு ஹஸ்தத்துல இக்ஷுதனுசு. இந்த 4ஓடு கூடி சதுர் ஹஸ்தையா தேவி பிரத்யக்ஷப்படுறா. இதுல என்னதுன்னா இந்த பாஷங்கிறது, அதாவது இந்த நம்ம சொன்னோம் இந்த சரீரம் தான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? அதுல அந்த அங்குஷங்கிறதாக்கும் புத்தி. அந்த பஞ்சபானங்கிறது நம்மளோட பஞ்ச இந்திரியங்கள். നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ இந்த ലോകത്തോടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് இந்த பஞ்ச இந்திரியங்கள் வழியா இருக்கும். இந்த பஞ்ச இந்திரியங்களோடு அந்த பஞ்ச இந்திரியங்கள் നമ്മുടെ ചുറ്റും இருக்கிற കാര്യങ്ങളെ പെർസീവ് பண்ணணுமான அங்க மனசு வேணும். அந்த மனசாக்கும் இக்ஷுதனுசு. தேவியோட வில்லு, கரும்பு வில்லு. அதாக்கும் மனசு. இந்த மனசு இந்த இந்திரியங்கள் வழி லோகத்தை பார்க்கணுமான நமக்கு ராகம் இருக்கணும், ஆசை இருக்கணும். இந்த ஆசை நல்லதா ചീത്തതാ? നല്ലതല്ലാത്ത ആശയെ ക്രോധരൂപമായ ബുദ്ധിയാക്കും പിടിച്ചു വെക്കും. അപ്പം അതുതാണ് ഇത് ദേവി அப்படி அந்த தேவி அந்த தேவி தான் നമ്മുടെ ശരീരം. അതായത് ത്രിപുര സുന്ദരി, ലളിതാ ത്രിപുര സുന്ദരിയാക്കും ദേവി. இந்த ത്രിപുരം എന്നത് 3 ശരീരം. നമ്മുടെ ശരീരം 3 ഘടകമാകും. எப்படி കേട്ടാ? സ്ഥൂല ശരീരം சொன்னா നമ്മളோட അനാറ്റമിക്കൽ ബോഡി. അതായത് നമ്മൾ വെളിയില കാണുற அந்த ശരീരമാക്കും സ്ഥൂല ശരീരം சொல்றது. അതില് നടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കാണുறோம், കേൾக்கிறோம், சாடுறோம், இருக்கிறோம். அந்த மெட்டபாலிக் ஆக்ஷன் இல்லையா? அந்த பிசியோலஜிக்கல் பார்ட்டாக்கும் சூக்ஷ்ம
സൂക്ഷ്മ ശരീരം. ഇനി ഇത് രണ്ടും ചലിക്കണമാനാ അതൊക്കെ ഒരു കാരണം വേണം. അത് കാരണമാക്കും ആത്മാവ്, നമ്മളോടെല്ലാം ജീവാത്മാവ്. അതാക്കും എന്നത് കാരണഭൂതமான ശരീരം കരുത്. அப்படி அந்த 3 ശരീരം ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക്. அந்த 3 ശരീരത്തുക്കുമേ സുന്ദരി, സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണകർത്താവ്, ഭാര്യ, അതാക്കും സുന്ദരി. അത് ആട്ടിപ്പടக்கிறവൾ. அந்த 3 ശരീരത്തെ ആട്ടിപ്പടக்கிறവൾ അതാക്കും ത്രിപുര സുന്ദരി. അതാക്കും ഭഗവതി ത്രിപുര സുന്ദരി. ശിവനെ ത്രിപുരൻ ചൊല്ലുவோம் இல்லையா? ശിവൻ കൂടെ ശിവനും ശരീരം தான். அந்த ശരീരത്തെ ആട്ടിപ്പടக்கிறവൾ ആരാക്കും? அந்த ദേവി. അപ്പൊ അതുകാക്കും നമ്മൾ ചൊല്ലുவோம் ശിവശക്തിയായുക്തോ യദി ഭവതി ശക്ത പ്രഭവിതും അതേ ദേവം ദേവോ നജേ ദേവം. ഏനാ ശക്തി ഇല്ലാട്ടാ ശിവനില്ല, ശിവൻ വെറും ശവമാവും ചൊല്ലും ഇല്ല, ശക്തി ഇല്ലാട്ട. അപ്പം അതാക്കും ദേവി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം താൻ അന്ത ഭഗവതി, നമ്മൾക്കുള്ളേ താൻ ഭഗവതി ഇരിക്കുക. அந்த ஞானம் നമ്മൾക്ക് എപ്പ கிடைக்கிறதோ அப்பதான் മോക്ഷം നമുക്കെല്ലാം கிடைക്കും. അപ്പൊ അതാക്കും ഇന്ന് ദേവിയോട് അവതാരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ സംഭവിക്കരുത്. இப்படி தேவி அவதாரம் நடந்தாச்சு, தேவியோட அழகிலேயே எல்லாரும் மயங்கி இருக்கா. அப்ப பிரம்மாவுக்கு தோணுறது നമുക്ക് ദേവിക്ക് പട്ടാഭിഷേകം பண்ணണം. അപ്പൊ ദേവിക്ക് പട്ടാഭിഷേകം பண்ணணுമാണ് ദേവിക്കൊരു രാജ്യം വേണം ഇല്ല. അപ്പൊ ഉടനെ വിശ്വകർമാവ് കൂപ്പിട്ട് ദേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ അമയ്ക്ക ചൊല്ലുക. അപ്പം அந்த അമരാവതിയെക്കാളും അഴകുള്ള നിറയെ സഭാതലങ്ങളും മണ്ഡപങ്ങളും ഗോപുരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ശ്രീപുരത്തില് അങ്ക ദേവിക്ക് ഒരു രാജ്യത്ത് അമയ്ക്കറിയ. അതില് ദേവിക്ക് വേണ്ടി പണിയറ കോട്ടയാക്കും ചിന്താമണി ഗൃഹം. ചിന്താമണി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത തറ തന്നെവോ അതാക്കും ചിന്താമണി. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കരുത്, അത് ചെയ്യരുത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കരുത് എന്നെ വാക്കും നമ്മളോട് ബുദ്ധിയാക്കും. അപ്പൊ അതുതാൻ ചിന്താമണി ഗൃഹം. അങ്കതാൻ അതിലതാൻ ദേവി വെള്ളങ്കറ. മനസ്സിലാച്ചില്ല? അപ്പൊ അത് ചിന്താമണി ഗൃഹമാക്കും ദേവിക്ക് വേണ്ടി അമയ്ക്കറ. അങ്ക ദേവിക്ക് വേണ്ടി ചിന്താമണി ഗൃഹത്തെ അമച്ചിട്ട് ഇത് ദേവി അങ്ക സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ദേവിക്ക് പട്ടാഭിഷേകം பண்ணணும். അപ്പൊ ദേവിക്ക് പട്ടാഭിഷേകം பண்றதுக்கு ഏകാകിനിയ ഒരാൾക്ക് പട്ടാഭിഷേകം பண்ண പറ്റാതെ. കേവല സ്ത്രീ രാജ്യാഹ പുരുഷോഭി തയാവിന. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും தெரியும் രാമർക്ക് പട്ടാഭിഷേകം பண்றதுக்கு വേണ്ടിയിട്ട് കാഞ്ചന സീതയെ பண்ணின കഥ ഇല്ല. അപ്പം അതേമാതിരി തന്നെ ദേവിക്കും പട്ടാഭിഷേകം பண்ணணுമാണ് ഒരു വരൻ വേണം. അപ്പൊ ദേവിയുടെ ബ്രഹ്മ കേൾക്കിற അവனுக்கு എപ്പോഴത്തെ പിള്ളയെ വേണം? அந்த കാലത്തിൽ ദേവി തന്നെ മറുപടി பார்த்துக்கோங்கோ. സ്വതന്ത്രാഹം സദാ ദേവ സ്വേച്ഛാചാര വിഹാരിണി മമാനുരൂപചരിതോ ഭവിതാതും മമ പ്രിയ. ദേവിയെ പെരിയ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആക്കും. എന്നത് എനിക്ക് ഫ്രീഡം വേണം, എനിക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടத்துக்கு എങ്കേയും ഓർത്തുക്കും എങ്കേയും അർത്തുക്കും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യർത്തുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരവരവരോ അവരെത്താൻ ഞാൻ കല്യാണം പണിട്ടേ. இந்த കാലത്തെ കുട്ടികളെ വെറുതെ കുറ്റം ചൊല്ലണം ഇവ എല്ലാം ഇതുമാതിരി പുരാണങ്ങൾ പഠിച്ച വളാക്കും ഇല്ല. അപ്പം ദേവിയെ പെരിയ ഫെമിനിസ്റ്റ് ദേവിയെ കേട്ടിരിക്ക എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വരണത്താൻ വേണം. അപ്പൊ ദേവിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് കടച്ചു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ആലോചിക്കണം. ബ്രഹ്മാവ് ആലോചിക്കപ്പോ ബ്രഹ്മാവ്ക്ക് തോന്നരുത് വരോസ്യാസ്ത്രിഷു ലോകേഷു നചാന്യഃ ശങ്കരാധൃതേ. പരമേശ്വരൻ അല്ലാതെക്ക് ഭഗവതിക്ക് വേറൊരു മാപ്പിളയുണ്ടാ? ഇല്ലേ. അതേ സമയം ബ്രഹ്മാവ് ആലോചിക്കണം പരമശിവനോട് രൂപത്തെ ഇത് അഴകാണ് ദേവി ഇല്ല, അഴക് സുന്ദരി അഴക് വഴിയറ ദേവിക്ക് പരമേശ്വരൻ മാപ്പിളയാ കൊണ്ടുവരണം തീരുമാനിച്ചു ഇല്ലേ അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കണം. അപ്പം இந்த ഭഗവാനോട് രൂപത്തെ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് മനസ്സിലാലോചിച്ചപ്പോ എപ്പിടിയാക്കും ഭഗവാൻ ഇരുപ്പർ? വൃഷോ വൃദ്ധോ യാനം എന്നത് കിഴട്ട് കാളയാക്കും ദേവനോട് വാഹനം. ലംബോർഗിനി കാറാക്കുമാ അല്ല. വിഷമശനം എന്നെ കഴിക്കറ പഞ്ചപക്ഷ പരമാനമാ വിഷത്തെ കുടിക്കറ അല്ല. നീലകണ്ഠനാക്കും ഭഗവാനല്ലോ. ஆஷா நிவசனம் என்ன ஷர்வாணியமா போட்டுருக்காருல்ல, கோட்டம் சீட்டம் போட்டுருக்காரா திகம்பரராக்கும் இல்லையா பகவான். பகவானுக்கு வஸ்திரம் இல்லை. அடுத்ததோ ஸ்மசானம் கிரீடா போகும். எங்க ரெஸ்ட் எடுப்பார்? 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்லையா? ஸ்மசானத்தில. அடுத்ததோ புஜகநிவஹோ என்ன போட்டுருக்கார்? முத்துமாலையா மணிமாலையா என்ன போட்டுருக்கார்? பிளாட்டினம் செயின் என்ன போட்டுருக்கார்? பாம்ப போட்டுருக்காரு. உலகங்களாக்கும் சுவாமிக்கு மாலையா இருக்கு. ഭൂഷണ വിധി സമഗ്ര സാമഗ്രി ജഹതി വിദിത സ്മരരി പോഹോ. എന്നെ വാക്കപ്പ ഭഗവാനോട് മൊത്തത്തിലെ സ്വത്തെടുത്ത് பார்த்த என்ன இருக்கு? காலன சேராது. அப்ப அப்படி இருக்கிற அழகும் இல்லை பைசையும் இல்லை. இப்படித்த மாப்பிள்ளை ஆரையும் தன்னோட பொண்ணுக்கு பாப்பாளோ மாட்டா. அப்படி பிரம்மாவை வியசனிச்ச அந்த நொடியிலே பாருங்க ஆறு வரா பாருங்க
இப்படி பீதாம்பரம் உடுத்திண்டு பட்டு பீதாம்பரம் உடுத்திண்டு நிறைய நகதக ஆபரணங்கள் போட்டுண்டு கடுக்கன் போட்டுண்டு கால் தலைய போட்டுண்டு 30 கோடி மன்மதாகார ரூபத்துல சாட்சாத் மகாதேவர் நடந்த அந்த காம்பீரிய நடை இருக்கே. அப்படியே சகல தேவன்மாரும் வாயா பொழந்து பார்த்துன்னு நின்றா. அப்படியே பார்த்துன்னு இருந்தா அந்த தேவிக்கு அந்த தேவனை பார்த்த உடனே அடிவயல்ல சித்திரசலபம் பறந்தது. லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட். உடனே தேவி என்ன பண்ணனா, பூமாலைய வீசி எறிஞ்சா. பூமாலை காமேஸ்வர் கண்டம் தேவி சிறந்த தேவி எறிந்த பூமாலை காமேஸ்வர் கண்டம் மேவி சிறந்த தந்தவே. அந்த பூமாலை கரெக்டா அந்த மகாதேவரோட கழுத்துல போய் வீழறது. அப்படியே மகாதேவர் தேவி பக்கத்துல வந்து நிக்கிறா. அந்த ஜோடி பொருத்தம் இருக்கே நம்மள ஆராலையும் பார்க்க முடியாது. அவ்வளோ தேஜஸ் விளங்குற தேவி தேவஸ்வரூபம், காமாட்சி காமேஸ்வர ரூபம். அப்படி அழகா அந்த ஜோடி கிட்டக்க வந்த உடனே விஷ்ணு பகவான் ஓடி போய் அந்த தேவியோட கையெடுத்து தேவனோட கையில கொடுக்குறாங்க. அப்படியே பாணி கிரகணம் முகூர்த்தம் ஆகிறது. உடனே பிரம்மாவை தாலி எடுத்து கொடுக்குறா. அப்படியே மாங்கல்ய தாரணம் ஆவறது தேவிக்கு. அப்படி தேவி தேவனோட கல்யாணம் முடியறது. எல்லாரும் புஷ்ப விருஷ்டி போடுறா, எல்லாரும் பாடுறா. ரொம்ப சந்தோஷம். லோகத்திலேயே அப்படி அந்த பிரபாவலயம் இருக்கு. அவ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருந்தப்போ உண்டான பிரபாவலயம் லோகத்துல ஃபுல் ஒரு ஆனந்தத்தை உருவாக்குறது. எல்லாருமே அப்படி எல்லாரும் ஆனந்தத்தில் ஆறாடி இருக்கிறத தேவியும் தேவனமா சேர்ந்து அவளோட அந்த சிம்ஹாசனத்தில் இருக்கா. தேவியோட கரணபுழையற கண்ணோடு கூடி அங்க இருக்கிற எல்லாரையும் பாக்குறான். அப்படி சக்தி எல்லாம் கழிச்சு தவ இருக்கிறதுக்கும் தாங்கள் என்னத்துக்கு தபஸ் பண்ணினோம், என்னத்துக்கு தேவி பிரத்யட்சப்பட்டான்னுള്ളത് பாக்கியுள்ளவாளுக்கு ஓர்மை வருது. உடனே அவ வேகம் தேவியோட காலடியில விழுந்து விடுறான். राजराजेश्वरी
எல்லா தேவமாருமா தேவியோடும் தேவனோடும் காலடியில வீழாதா. எப்படியாவது எங்களை அந்த மண்டாசுரனை ரட்சிச்சாலும் பகவதி எங்களால சகிக்க முடியறதில்லை, அவனோட தொல்லை எங்களால சகிக்க முடியறதில்லை, எப்படியாவது ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு அவ ரிக்வெஸ்ட் பண்றா. அப்ப உடனே தேவி என்ன சொல்றா, அப்படியே ஆகட்டும், நான் இதோ யுத்தத்துக்கு புறப்படுறேன். அப்படி தேவியும் தன்னோட சைன்யங்களுமா யுத்தத்துக்கு புறப்படுறப்ப தேவியோட வாகனம் ஏதாக்கும், நான் நேரத்தே சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்ரீ சக்கராஜ ரதத்துல தேவி இருக்கா. 9 தட்டுள்ள ஸ்ரீ சக்கராஜ ரதத்துல மேல் தட்டுல பகவதி ஆசனஸ்தையா இருக்கா, பாக்கி 8 தட்டுலயும் பரிவார தேவதைகள் இருக்கா. அப்படி அந்த தேவியோட ஸ்ரீ சக்கராஜ ரதத்தோடு அந்த சக்கரங்கள் சொல்றது 4 வேதங்களாக்கும். அந்த ரதத்தை இழுக்கிற குதிரைகள் வந்து சதுர்வித புருஷார்த்தங்கள் தர்ம அர்த்த காம மோட்சமாக்கும். அந்த 4 குதிரைகள் சொல்றது. நீ தேவியோட படங்கள் என்னெல்லாம் படங்கள் உண்டு, 4 படங்களாக்கும். ஆனப்படை, குதிரைப்படை, தேரால் படை, காலால் படை. அப்படி அந்த தேவியோட கூட பாக்கி யாரெல்லாம் இருக்கா, அந்த தேவியோட அங்குஷத்திலேந்து ஆறு வந்தா சம்பத்கரி தேவி. அந்த சம்பத்கரி தேவியாக்கும் ஆரோட ஆனப்படையோட மேதாவி இல்லையா, சம்பத்கரி சமாரூடா சிந்தூர விரத செய்த. சிந்தூரம்னா ஆணை. அந்த ஆனப்படையோடு சேனாபதியாக்கும் ஆறு சம்பத்கரி தேவி. சம்பத்கரி தேவியோடு வாகனமாக்கும் ரணகோலாலங்கிற பீகரனான ஆணை. அந்த ஆணையை தூரேந்து பார்த்தாலே நடுங்குவோம், அப்படி பீகரனா இருப்பான். மதம் விலகி வர மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆணை நடந்து வரது. அந்த காம்பீரியம், அந்த நடையும் அப்ப அவ்வளவு கியூக்கா இருப்பார் அந்த ஆணை. அந்த ஆணை மேல சம்பத்கரி தேவி ஒரு சைடுல இருக்கா. அடுத்தது குதிரைப்படை யாரு நயிக்கிறா, அஸ்வாரூடா தேவி. தேவியோட பாஷத்திலேந்து உருவான அஸ்வாரூடா தேவி. அந்த தேவியோட வாகனம் அபராஜிதன், ഏറ്റവും വേഗമേറിയ കുതിര, ഏറ്റവും ബലമുള്ളതും വേഗമേറുന്നതുമായ കുതിരയാണ് അപരാജിതനാക്കും ആര്, ദേവിയോട് അശ്വാരൂഢ ദേവിയോട് വാഹനം. അടുത്തത് ആരാക്കും, ദേവിയോട് പഞ്ചബാണത്തിലെ 4 വര പഞ്ചമി ആര്, വാരാഹി ദേവി ദണ്ഡനാഥ. സർവ സൈന്യങ്ങളോടും അധിപതിയാക്കും ദണ്ഡനാഥ ദേവി. அந்த தண்டநாத தேவியோடு வாகனமாக்கும் கிரீச்சக்கரம். கிரீச்சக்கரதாரோட தண்டநாதா புரஸ்கிருதா நம்ம எல்லாம் கேட்டிருக்கோம் இல்லையா. அப்படி தண்டநாதக்கு அந்த ரதத்துக்கு 5 தட்டுண்டு, கிரீச்சக்கர ரதத்துக்கு. அந்த ரதத்துல தண்டநாதை. அடுத்தது தேவியோட மந்திரி யாராக்கும், மந்திரினி. கேய சக்கரத்துல வர கேய சக்கர ரதம். கேய சக்கரதாரோட மந்திரினி மரி தேவிதா. அந்த கேய சக்கரத்தோட பிரத்யேகதை என்னதுன்னா, அந்த கேய சக்கரம் ஓடுறத சங்கீதம் கேட்குமா. அதனாலேயே தேவிக்கு சங்கீத யோகினி ശ്യാമളാ ദേവി എന്നെല്ലാം പേരുണ്ട്. அப்படி இத்தனை பேர் மின்னில நயிக்கிறா. பின்னில தேவி சைன்யங்கள் ஆளெல்லாம் ஆக்கும். சக்தி தேவிமார், முத்ரா தேவிமார், சித்தி தேவிமார், குலோதீர்ணா தேவிமார். அப்படி தேவிமாரோடு பெரிய சைன்யமே யுத்த காகலம் முடக்கி அவ அப்புறம் தொடங்குறா. எங்க யுத்த பூமிக்கு சலிக்க தொடங்குறா. அதான் சுபசகுனமா என்னது, இந்த தேவி ரதத்துக்கு சுத்தி கருடன் பறக்கிறார். இதே நேரம் அங்க சூன்யக நகரத்துல நிறைய துஷகனங்கள் காண்றது. சுமரில் எல்லாம் வில்லல் வீழறது, பெரிய பெரிய இடி மின்னல், கொல்லியான் வெட்டுறது. அங்க அசுர ஸ்திரீகளோட கழுத்திலேந்தும் செவியிலேந்தும் சரீரத்திலேந்து எல்லாம் நகைகள் பொழிஞ்சு விடுறது. அதான் ஊராமைக்கே பொழிஞ்சு தாழ விடுறதாம். அந்த நகரத்தோடு கொடியில, அந்த கொடியில கழுகனும் காக்கையும் எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்துருக்கு. அப்படி முழுவன் துஷகுனம். பண்டாசுரனோட நகரில சூன்யக நகரத்துல ஃபுல்லா துஷகுனம். உடனே தூதன் வரான். அங்க பண்டாசுரனோட ராஜ்யசபையில வந்து சொல்றா, அங்க ஒரு சைன்யம் நம்மளுக்கு எதிரே யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டிருக்கா. அந்த சைன்யத்தை நயிக்கிறதாரு ஒரு ஸ்திரீயாக்கும். லலிதைங்கிற ஸ்திரீ சைன்யத்தை கொண்டு வர யுத்தத்துக்கு. உடனே பண்டாசுரன் என்ன பண்றான், அட்டஹசிக்கிறான் பண்டாசுரன். எனக்கு எதிரே ஒரு ஸ்திரீ யுத்தத்துக்கு வராள். எப்படி அட்டஹசிக்கிறான். உடனே அவரோட தம்பியான விசுக்ரன் சொல்றான், லோகநாதனான என்னோட அண்ணாவை தோற்பிக்கிறதுக்கு வெறும் ஒரு ஸ்திரீ வராளா, என்னதான் இவையெல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்காளோ. உடனே விஷங்கனுக்கு கொஞ்சம் விவரம் ஒன்று வர்றான். விஷங்கன் என்ன சொல்றான் தெரியுமோ, நீங்கள் அப்படி ஸ்திரீயை ரொம்ப சில்லியா காண வேண்டாம். ചുംബ നികുംബനെയെല്ലാം വധിച്ചത് ആരാക്കും, ചണ്ഡികയാക്കും. அந்த ഓർമ്മ ഇരുന്നാ ശരി. അതുകൊണ്ട് നന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലത്. ഉടനെ മണ്ടാസുരൻ என்ன சொல்றது, நான் ஆல்ரெடி ஜாரனையெல்லாம் அனுப்பியாச்சு. அங்க என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு அறியறதுக்கு நமக்கு அங்க ஜாரன் உண்டு. அதனால ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമെല്ലാം தெரியும். அங்க ആരാക്കും இருக்கா, அங்க ஒரு ലളിതയിൽ ഒരു സാധു സ്ത്രീ, പേര് പോലെ തന്നെ
സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിൾ ലേഡിയാക്കും അങ്ങിരിക്കാം. അവൾക്ക് ധൈര്യമൊന്നും கிடையாது, അവൾക്ക് എല്ലാരെയും ഭയമാക്കും. പിന്നെ എന്നെ കൊഞ്ചം മായാവിദ്യ കയ്യിലുണ്ടു അത്രதான். അല്ലാതെ അവളൊന്നും പെരിയ പിസ്ത ഒന്നും അല്ല. എന്നെ തോൽപ്പിക്കത്തൊന്നും അവളെ കൊണ്ട് പറ്റാതെ ഇരുന്നാലും യുദ്ധത്തൊക്കെ വെറുതല്ലുവാ. നമ്മ പവർ എന്നാ എന്നൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തോളാം ഇല്ലയോ? അപ്പൊ ശരി, എന്നിട്ട് എന്നെ ഉടനെ ആരെ കൂപ്പിടുക? ഉടനെ അവ സേനയെ റെഡിയാക്ക പോറാ. സേനയെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ആദ്യം என்ன பண்றா? துர்மதனை அனுப்புறா இல்லையா? துர்மதனை அனுப்புறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டு தன்னோட கோட்டவாசல் எல்லாத்துக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் வைக்கணும்னு சொல்றா. அதுக்கு குடிலாட்சனை அனுப்புறா. சர்வசேனாதிபதியான அசுர சேனையோட சர்வசேனாதிபதியான குடிலாட்சனை அனுப்புறா. എന്നിട്ട് அந்த தேவி ലളിതയോട് அந்த മുടിക്കുത്ത പിടിച്ച് വലിച്ച് എന്നോട് രാജ്യസഭയിലെ കൊണ്ട് എന്നോട് കാലടിയില പോടുறதுக்கு ആരെ അനുപ്പറാ? ദുർമദനെ അനുപ്പറാ. ദുർമദൻ ഭയങ്കര രാക്ഷസനാക്കും. அந்த ദുർമദൻ പേരിരിக்கிற மாதிரியே ദുരഹങ്കാരമുള്ളവനാക്കും. മദൻ തന്നോட മനസ്സുക്ക് മദം പിടിച്ചവനാക്കും ദുർമദൻ. அப்படி பயங்கரனான துஷ்டனான அசுரன் தன்னோட சைன்யங்களையும் கொண்டு தேவி சைன்யத்தை அட்டாக் பண்றதுக்கு போற. யுத்தக்காக முழக்கி போறா. உடனே அந்த துர்மதனோட சைன்யத்தை ஆராக்கும். அவளுக்கு ஆப்போசிட்ல இருந்து யுத்தம் செய்யறா தெரியுமோ? ആനപ്പടை. ആനപ്പടയോട് സേനാധിപതി ആരാക്കും? സമ്പത്കരി. സമ്പത്കരി ദുർമദനെ பார்த்த உடனே சம்பத்கரிக்கு சிரி வர தொடங்கியாச்சு. அப்படி கரு கரா கொம்பம் மீச பெரிய கொம்பையும் வச்சுட்டு கரு கரா இருக்கிற ஒரு கோலம். சம்பத்கரிக்கு சிரி வருது. உடனே சம்பத்கரி என்னவானாலும் யுத்தத்துக்கு வந்ததല്ലോ, ഒന്ന് കളിപ്പിக்கிறான்னு கொஞ்ச நேரம் அம்பெல்லாம் எய்து களிப்பிச்சுட்டு ரணகோலாகல மேல இப்படி 2 தட்டு தட்டுறான். உடனே ரணகோலாகல நான் என்ன பண்றது? தும்பிக்காய சுழட்டி அந்த துர்மதன தேர்ல இருந்து വലിച്ചെടുത്ത നിലത്തിൽ ഒറ്റടി. എന്നിട്ട് തന്നോട് കാലാല അവനോട് തലയ തീർന്നത്. ഉടനെ കൂടിയുള്ള സൈന്യങ്ങളെല്ലാം ഭയந்து ഓടിട്ടാ. ഇത് കേട്ട ഉടനെ ആർക്ക്? ഭണ്ഡാസുരനെ കൊന്ന്. കാരണം അത്രയേറെ ശക്തിമാനാക്കും ദുർമദൻകറത്. അവനെ തോൽപ്പിക്കരുതെന്നാ പോട്ടും പാപ്പം നമുക്ക് ആളില്ലേ. ഉടനെ അടുത്തത് ആരെയൊക്കെ അനുപ്പറത്? കുരണ്ടനെ അനുപ്പറ. കുരണ്ടനക്ക് ഓൾറെഡി இந்த ദേവിയുടെ വേറൊരു വിരോധമാണ്. അതും പ്രത്യേകിച്ച് സമ്പത്കരി ദേവിയുടെ. കാരണം എന്നാ കേട്ടാ, இந்த ദുർമദൻ കുരണ്ടനോട് സഹോദരനാക്കും. അപ്പം തന്നോട് സഹോദരനെ കൊല്ലവേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ദേഷ്യമുണ്ടോ ആർക്ക്? കുരണ്ടനക്ക്. അവൻ നേരെ அந்த சேனைக்கு நேர தன்னோட சைன்யங்களை கூட்டிட்டு யுத்தத்துக்கு போற. உடனே அஸ்வாரோட தேவி சொல்றா, சம்பத்கரி நீ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடு, இன்னும் நான் போறேன் அப்படின்னா அஸ்வரோட அபராஜிதர் மேல டக்கு 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 போற. அந்த வரவே இருக்கே அப்படி காம்பீரியமா இருக்கு. தேவி மேல வருது. நம்ம ராணி லட்சுமி வா எல்லாம் வருவோம் சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி அത്ര காம்பீரியமா வர. குதிரை மேல வாழை சுழட்டி இந்த வர. அப்படி வந்து குரண்டனை கலைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் சமயம் கொடுக்கல. நேர குதிரையால வந்தா தலையை அரைத்தாச்சு. தலை அந்த யுத்தமுங்கில கடந்து இப்படி பம்பரம் கிடக்குற மாதிரி கரங்கி ஒரு இடத்துல நின்றுது. அங்கത്തെ யுத்தம் അവസാനിച്ചാச்சு. ഇതും കൂടെ കേട്ടപ്പോ ഭണ്ഡാസുരൻ കൊഞ്ചം കൂടി ടെൻസ്ഡാണ്. അപ്പൊ ഭണ്ഡാസുരൻ சொன்னா, അപ്പം ലളിത ചില്ലറക്കാരി അല്ല, അവൾക്ക് കൊഞ്ചം അധികമേ മായാവിദ്യ தெரியும். மாயாவித்யக்கு நம்மளுடைய பஞ்சம். நேர ஆரை கூப்பிடுறா? குரங்கனை கூப்பிடுறா. அந்த அசுரப்படையில் இருக்கிற ஒரு மாயாவியாக்கும் குரங்கன். குரங்கனை கூப்பிட்டு போய் என்னோட மாயாவித்யை பிரயோகி, அவளை தர பറ്റിச்சிட்டு வா சொல்லி அனுப்புறான். என்ன பண்றான் குரங்கன்? சேனையின் கூட்டிட்டு யுத்த களத்துல போய் அங்க போய் என்ன வித்யை பிரயோகிக்கிறான்? சப்பினி வித்யை பிரயோகிக்கிறான். உடனே അനേകായിരം சப்பங்கள் அங்க இறங்குறது. யுத்த களத்துல இறங்கி போய் ஓரோ தேவிமாரை கொத்துறது, ஓரோ தேவிமாரை சுற்றி வரியறது. அப்படி நிறைய சப்பங்கள். ஓரோ தேவிமாரமா கொண்டுட்டே இருக்கா. கொல்லறதுல திருப்பியும் ஜெனிக்கிறது. உடனே ஆறு வந்தா? நகுலி தேவி வந்தா. நகுலி தேவி வந்து அட்டகசிச்சா. உடனே தேவியோட பல்லிலேந்து அநேகாயிரம் கீரிகள் வெளியில சாடிச்சு. இந்த கீரிகள் எல்லாம் இந்த சப்பங்களை கஷ்ணம் கஷ்ணமாக்கி போட்டுட்டு பாக்கி கூட இருக்கிற சைன்யங்களோட மேலேயும் சாடி കേറിയിട്ട് സൈന്യങ്ങളെയും കൊന്നത്. അതേസമയം നകുലി ദേവി എന്ന പണിന ആദ്യം സപ്പിണിയെ വധിച്ച, അത് കഴിഞ്ഞ് அந்த കുരന്തനെയും വധിച്ച. அப்படி അന്നത്തെ
യുദ്ധവും തീർന്നത്. അപ്പം വീണ്ടും ബണ്ടാസുരനുക്ക് ആകെ തല കുനിഞ്ച മാതിരി ആയിരുന്നു. അവനോട് அந்த ஹுங்குக்கு மேலே ஏற்ற அடி, அந்த அகங்காரத்துக்கு மேலே ஏற்ற அடி மாதிரி ஆயிடுத்து. உடனே அவர் என்ன பண்றார், தன்னோட கூட்டத்திலேயே 7 சக்தன்மாரான அசுரன்மாருண்டு. பலாஹன் സൂചിമുഖൻ തുടങ്ങിയ 7 ശക്തന്മാർ. അവൾക്കെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് വാഹനങ്ങളുണ്ട്. വേറുണ്ട പക്ഷി, പ്രേതം, വേതാളം മുതലാന 7 വാഹനങ്ങളുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് 7 ശക്തന്മാരാണ് അസുരന്മാരെ അനുപ്പിനുണ്ട്. അസുരന്മാർക്ക് സൂര്യനോട് അരുൾ കടച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരോട് വരം കടച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ 7 പേരും സൂര്യനെ മനസ്സിലെ ധ്യാനിച്ച് കണ്ണ തുറന്നോളന അവ എതിരെ നിൽക്കറവ സ്തംഭിച്ചു പോവാ. അപ്പൊ എന്നെ പണ്ടാ ഉടനെ ഇവർ യുദ്ധകളത്തിൽ ഇപ്പൊ இந்த 7 പേരും സൂര്യനെ മനസ്സിലെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് കണ്ണ തുറന്ന ദേവി സേന അമ്പിട്ട് സ്തംഭിച്ചു പോച്ചു. ദണ്ഡനാഥയും മന്ത്രിണിയും ലളിതാദേവിയും മാത്രം ഒന്നും പറ്റില്ല, ബാക്കി എല്ലാരും സ്തംഭിച്ചു പോന്നു. ഉടനെ ദേവി ആരെ അനുപ്പിനാ, തിരസ്കരണി അനുപ്പിനാണ്. തിരസ്കരണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിരുന്നു, കണ്ണൻ കറുക്ക ഇരുപ്പൻ. அந்த தேவியோட வாகனமும் கருத்திருக்கும். அந்த அந்த வாகனத்தை இழுக்கிற குதிரைகளும் கருத்திருக்கும். அந்த தேவியோட வாகனத்தோட பேராக்கும் தமோலிப்தங்கிற ரதம். தேவியோட வில்லு மோகன வில்லு. அந்த தேவியோட அஸ்திரமாக்கும் அந்தாஸ்திரம். உடனே தேவி அந்தாஸ்திரத்தோட அந்தாஸ்திரத்தை 7 அனுப்புறா. 7 അസുരന്മാരോടും കണ്ണ് അടഞ്ഞു പോച്ചു. ഉടനെ അടഞ്ഞ കണ്ണ് പിന്നെ തുറക്കവും പറ്റും. ഉടനെ இந்த ദേവിമാരോட സ്തംഭനാവസ്ഥയെല്ലാം മാറിയിട്ട് അവ വീണ്ടും യുദ്ധം തുടങ്ങി. അപ്പടി அந்த തിരസ്കരണി ദേവി തന്നെ இந்த 7 അസുരന്മാരെയും വധിക്കുക. അപ്പടി അന്നത്തെ ദിവസത്തെ യുദ്ധം തീരുന്നത്. ബണ്ടാസുരൻ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്. നിക്കമുടിയിലെ ടെൻഷൻ ആവറാൻ ഇന്നെ തന്നെ തോറ്റിടുവോമോங்கிற ഒരു തോന്നൽ ബണ്ടാസുരനൊക്കെ വരെ തുടങ്ങിയാച്ചു. ഉടനെ അവൻ എന്നെ ചെയ്താ, വേഗം തന്നോട് സഹോദരന്മാരെ എല്ലാം കൂപ്പിട്ടിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരെ യുദ്ധം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലേ, ചതിപ്രയോഗം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ദേവിയോട് മുന്നണി സേന ഭയങ്കര ശക്തി ഉള്ളതാക്കും. അതുകൊണ്ട് പിന്നണി സേനയെ അറ്റാക്ക് പണ്ണണം, അതും ആരും അറിയാതില്ല. അപ്പൊ എന്നാച്ചാ അന്നേക്ക് രാത്രി വെളിച്ചമേ ഇല്ലാത്തപ്പം കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പോട്ടുണ്ട്. இந்த விஷங்கனும் விஷங்கனாக்கும் அந்த சேனையை நயிக்கிறது. அவன் என்ன பண்ணினான், அந்த பின்னணி சேனையை போய் കൊന്നൊടുക്ക തുടങ്ങിയ. ഇരുട്ടില്ല ഇവാൾക്ക് എങ്കേതാക്കും இந்த അക്രമം വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ. ആന இந்த ശബ്ദം കേട്ട് മുന്നണി സേനയ്ക്കും വരമില്ലല്ലേ. ഏനാ മുന്നണി സേനയും അവൻ വന്ന് മുന്നിൽ ആളെ വെച്ച് കുടിലാക്ഷൻ നിന്ന് യുദ്ധം പண்றான். അപ്പം പിന്നാലെ ഇവാളെ കൊന്നൊടുക്കണം, പിന്നാടി യുദ്ധം നടക്കരുത്. ഉടനെ என்ன பண்றா, தேவியோடு கொடைக்கு நேர 6 வரியாய்க்கின்ற விஷங்கன் வில்ல அனுப்புறான். அல்ல அம்ப ஏறான். அம்பை வில்ல குறைச்சு அம்பை ஏற்ற அந்த தேவியோடு அந்த வெண் கொச்ச கொடை இருக்கு, அது பொட்டி താഴെ വീണ് ഭസ്മമാറുത്. ഉടനെ ദേവിയോട് പുരികം വില്ല് പോലെ വളയറുത്. அந்த വില്ല് പോലെ വളഞ്ഞ പുരികത്തിലേക്ക് 15 തിരിദേവതമാർ ഉണ്ടാവണം. അതില് മഞ്ഞിമാലിനിയും ജ്വാലാമാലിനിയും அப்படி 2 ദേവിമാര് പുറപ്പെട്ടവ என்ன பண்ற, இந்த അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കി വെളിച്ചത്തെ പത്ര. ഉടനെ அந்த പിന്നണി സേനയിലെ കേരള കശ്മീരന്മാരെ എല്ലാ ദേവിമാരെയും തിരുപ്പി കൊന്നൊടുക്ക തുടങ്ങിയാണ്. അതിലെയും എപ്പടിയോ அந்த விஷங்கன் രക്ഷപ്പെട്ടു പോறான். ഉടനെ ബാക്കി ദേവിമാർ ലളിതാ ദേവിയുടെ പോയി சொல்றாங்க, നമ്മൾക്ക് ചുറ്റി இருக்கிற കോട്ടയ്ക്ക് ശക്തി പോരാത്. ഉടനെ ദേവി പുതിയൊരു ശിബിരം പണിയറ. ജ്വാലാമാലിനെ കൊണ്ടൊരു തീ കോട്ട കെട്ടറ அந்த ശിബിരத்துக்கு ചുറ്റി. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ ബണ്ടാസുരൻ അടുത്ത് என்ன பண்றான், அடுத்து விஷுக்ரனை அனுப்புறான். அந்த விஷுக்ரனுக்கு என்ன பிரத்யேகதை சொன்னா, വിശുദ്ധൻ വീരൻ മാത്രമല്ല, മായാവിദ്യയും தெரியும். അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധൻ என்ன பண்றான், നേര രാത്രി തന്നെ പോയി ദേവിയോട് കോട്ടയ്ക്കുള്ള കടക്ക പാക്കുறாൻ. ആനാ ദേവിയോട് കോട്ടയ്ക്കുള്ള കടക്ക പറ്റുறதோ പറ്റുறதில்லை. ஏன்னா சுத்தி அக்னிக்கோட்டை இருக்கு இல்லையா. அப்ப அதனால விசுத்திரன் ஜெய விக்னம்ங்கிற மந்திரத்தை கிட்டக்கு இருக்கிற ஒரு பாறைக்கல்ல எழுதிட்டு நிறைய வெளிதப்பணங்கள் எல்லாம் பண்றான். എന്നിട്ട് அது ஒரு தகுடுக்குள்ள வச்சுட்டு இந்த தேவியோட சிபிரத்துக்குள்ள எரிஞ்ச உடனே அங்க இருக்கிற தேவிமார்க்கெல்லாம் ஆலசியம் வந்துடும். எல்லாரும் என்ன பண்றா, என்னத்துக்கு இந்த லலிதா தேவிக்கு வேண்டி நாங்க யுத்தம் பண்றோம், அவள் சிம்ஹாசன அருவுடைய உட்காண்டிருக்கா, நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு யுத்தம் பண்றோம், தூக்கம் இல்லை, சாப்பாடு இல்லை, குளிச்சுட்டே நாள் ஆவறது,
ക്രീം போட்டுக்க பற்றதில்லை, பவுடர் போட்டுக்க பற்றதில்லை, கண் எழுதிக்க பற்றதில்லை, ஜட பின்னிக்க பற்றதில்லை. இதெல்லாம் காஞ்ச என்னத்துக்கு தேவிக்கு வேண்டி கஷ்டப்படணும்? ഒന്ന് സുഖമാ തൂങ്ങിനാ പോലും തോന്നരുത്. அப்படி அந்த இருந்தடத்தையே படுத்துட்டு எல்லாரும் தூங்க தொடங்கினா. அப்ப என்னாச்சுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியறதில்லை. உடனே என்ன பண்றா, பாக்கி மந்திரினிக்கும் தண்டநாதைக்கும் மாத்திரம் இது ஒண்ணுமே இருக்காது. அவர் உடனே லலிதாதேவிட்ட போற. லலிதாதேவி உடனே காமேஸ்வரனை பார்த்த உடனே காமேஸ்வர முகாலோகா கல்பித ஸ்ரீ கணேஸ்வரா, கணபதி வரார். கணபதி வந்துட்டு அவர் இப்படி பாக்குறாரு, என்னது என்ன பிரச்சனை பாக்குறது. அவர் அந்த தகட காணர். உடனே அந்த பாறையை சவிட்டி பொட்டிச்சு அந்த தகடை எடுத்து வலிச்சறியறா. நெய்மாரோட ஆலசியம் மாறியாச்சு. அவர் திருப்பி யுத்தத்துக்கு தயாரா. கூடவே கணபதி 1000 கஜங்களை உட்பாதிப்பிச்சு அந்த சேனைக்கு நேர யுத்தத்துக்கு விடுறார். அதுல சம்பிரீதையான பகவதி கணபதி பகவானுக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கிறார். இனிமே யார் என்ன கர்மம் பண்ணினாலும் ஆദ്യം கணபதியத்தான் ஸ்மரிப்பா அப்படின்னு. ஓடுகின்றால் உன்னை தேடி கண்டு கொள்ளலாமே, தேடி தேடி எங்கோ ஓடுகின்றால் உன்னை தேடி கண்டு கொள்ளலாமே. கோடி கோடி மலையானைகள் பணி செய்ய, ஓடி கோடி மலையானைகள் பணி செய்ய, குன்றன விளங்கும் பெண்மானே, குன்றன விளங்கும் பெண்மானே. பிரபோ கணபதே பரிபூரண வாழ்வருளாயே. பிரபோ கணபதே கணபதே கணபதே. ஸ்ரீ சித்தி விநாயக மூர்த்திக்கு அப்படி விஷுக்ரனும் தோற்று போறான். உடனே பண்டாசுரன் அப்படியே ஆத்துக்குள்ள அவரோட ராஜகோட்டத்துக்குள்ள உள்ளாக்கறத அவர் பாக்கறத என்னது, அந்த தீன்மேஷக்கு டைனிங் டேபிளுக்கு சுற்றி உட்காந்து தன்னோட 30 பண்டபுத்திரால் என்ன பண்ணான், சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருக்கா. அம்மா 2 தோசை கூட கொண்டு வாமா, அம்மா சாம்பார் ஊத்துமா அப்படின்னு. அங்க யுத்தம் நடக்கிறது, அப்பா தோற்றின்னு இருக்க. இது ஒண்ணுமே தெரியாதக்கு அவ சாப்பிட்டு இருக்கா. இது பார்த்தப்ப பண்டாசனுக்கு கோவம் வருது. பண்டாசன் போரு நிறுத்துங்க, சாப்பிட்டு நீங்க வாங்க. அப்பா அந்த 2 தோசை கூட முடிச்சுட்டு வரோம். இன்னும் வயறு நிறையலை. இங்க வரத்துக்கு சொன்னேன், இதெல்லாம் கழிச்சு இங்க போய் சாப்பிடலாம். அப்படியே 30 பேரை മനസ്സോടെ இருந்து ஏப்பம் விட்டுண்டு நடந்து வரா. உருண்டு வரா. ശരിക്കും ഞാൻ നടந்து வரவல்ல, ബോളം വരി ഉരുണ്ടുരുண்டு வரா. அவர்கிட்ட பண்டாசுரன். அப்ப பண்டாசுரன் சொல்றா, நம்ம சேனை தோற்றிருக்கு, இனிமே நீங்கள் தான் யுத்தத்துக்கு போகணும். நாங்களும் அப்பா சின்ன குட்டிகளല്ലോ, 22 வயசாச்சே, சின்ன குட்டிகளല്ലോ, 7 வயசாச்சு, நீங்கள் சின்ன குட்டிகளா? என்னோட புத்திரன் தானே, என்னோட கையில எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும், போய் யுத்தம் ஜெயிச்சுட்டு வாங்க, விஜயஸ்வரி பவா அப்படின்னு 30 பேரை அனுப்புறா யுத்தத்துக்கு. உடனே அந்த தேவி சேனை நடுவில் என்ன இருக்கு தெரியுமா, பாலாதேவி இருக்கா, 9 வயசான குழந்தை. இந்த தேவி போய் கேட்கறது, அம்மா அம்மா இன்னைக்கு யுத்தத்துக்கு நான் போட்டுமா? அம்மா அம்மா குழக்கட்டைக்கு கண்ணு முட்டோடி கேட்கற மாதிரியே கேட்கறது. அம்மா அம்மா இன்னைக்கு நான் யுத்தத்துக்கு போட்டுமா? அம்மா களிப்பாட்டம் வாங்கிட்டா சொல்ற வயசுல யுத்தத்துக்கு போறதுக்கு நீ என்னடி பண்ணேன்னு சொல்ற? உள்ளவங்க என்ன கழிச்சுடுறாங்க, சொப்பல்ல இருக்க போய் கழிச்சுடுற. இல்லையம்மா, இவ எல்லாரும் யுத்தம் செய்யறது பார்க்கறது எனக்கு யுத்தம் செய்ய கொதியா இருக்கு, கொதிக்கப்பட்ட சாதனமாக்குமே யுத்தம். நீ சின்ன குழந்தைமா, உனக்கு ஆயிட்டில்லை, நீ கொஞ்சம் கூட வளர்ந்து யுத்த முறைகளும் ஆயுத கலையும் ஆயுத வித்தியம் எல்லாம் படிச்சுட்டு உடனே அனுப்புறேன். இல்லையம்மா எனக்கு போனோம், நீ என் கூட வேணும் செக்யூரிட்டிக்கு ஆளை அனுப்பிச்சோ, நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசில்லா மனசோட தாய்மனம் இல்லையா, மனசில்லா மனசோட அனுப்புறான். கூடவே மந்திரினியே தண்டநாதையே அனுப்புற, நீங்களும் கூட போகணும். அப்படி பகவதி தன்னோட கர்ணினிங்கிற ரதத்துல பாலாதேவி வரா யுத்தம் பண்றதுக்கு. அப்படி வந்து பார்க்கறத இந்த உருண்டு வந்த புத்தாலும் வரா. பாலாதேவிக்கு சிரிப்பா வந்த வண்டபுத்திரா யுத்தம் செய்யாதெல்லாம் பார்க்கறத. ஒரு கையில லெட்டு வச்சுட்டு ஒரு கையில வாழை வச்சுட்டாக்கு யுத்தத்துக்கு வர. அப்படி கடிச்சு தாய்ச்சுண்டே யுத்தத்துக்கு வரா. பாலாதேவி என்ன பண்றா, பாலாதேவியே 30 பேரா மாறி அந்த 30 பேரையும் 30 அஸ்திரத்துல ஒரே நொடியில கொன்னுடுறா. ஆனா அந்த தன்னோட புத்திரன்மார்
ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പണ്ടാസുരൻ തളർന്നു പോരാൻ എന്നത്തേക്ക് ജീവിക്കണം. അവർ ഇത്ര കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടതും സാമ്രാജ്യം ഉറവാക്കുന്നതും എല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാക്കും? തന്നോട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാക്കും. ഇല്ല, കുപുത്രോബി ഭവേത് പുംസാൻ ഹൃദയാനന്ദകാരക. എത്ര ദുഷ്ടനോ എത്ര കേടുകെട്ടവനോ ഇരിക്കട്ടും കാക്കയ്ക്കും തൻകുഞ്ചു പൊൻകുഞ്ചു തന്നില്ല. അപ്പൊ അതിലെ ரொம்ப തകർന്നു പോറ. അപ്പൊ വിശുദ്ധൻ എന്ന് சொல்றார், അണ്ണാ യുദ്ധത്തിലെ മൃത്യു വീരന്മാർക്ക് ഭൂഷണമാക്കും. அதனால തളരാതെ നമ്മ കുട്ടികളെ കൊന്നവന്മാരെ വെറുതെ വിടപ്പെടാതെ. ഉടനെ മണ്ടാസുരൻ ചാടി എഴുന്നേൽക്കറാൻ. ഇപ്പൊ ദേവീസേനയെ കൊല്ലത്തേക്ക് പ്രധാന കാരണം തന്നോട് കുട്ടികളെ അഴിച്ചവരാക്കും. അപ്പൊ അതിനാല് ഭീകര യുദ്ധத்துக்கு പുറപ്പെടുവാക്കും. ആര്? മണ്ടാസുരനും ബാക്കി രക്തമാണുമാ ചേർന്നിട്ട് പെരിയ യുദ്ധத்துக்கு പോറ. அப்படியே യുദ്ധ ഭൂമിയിல வந்து ആര്? മണ്ടാസുരൻ ഗർജിக்கிறான். அந்த ഗർജനത്തില് 8 ദിക്കും കുലുങ്ങുന്നു. സത്യലോകത്തിൽ இருக்கிற ബ്രഹ്മാവോട് സീതയെ ആടെടുത്ത് എന്നൊക്കെ சொல்றான். அப்படி ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധകാഹളമെല്ലാം മുഴക്കണം. എന്താ ഗർജനത്തോട് കൂടിയൊക്കെ മണ്ടാസുരൻ യുദ്ധத்துக்கு വരാൻ. മണ്ടാസുരൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്ന് പകർത്ത് പുഴയൊഴുകരുത്. എന്ന പുഴ? ഇരട്ട പുഴയൊഴുകരുത്. എന്താ പുഴയില് நிறைய கொடைகள் கிடக்கு, தாமரை மாதிரி. என்ன கொடை? இந்த அசுரன்மார ரதத்தோடு மேல இருக்கிற கொடையாக்கும் இந்த புழையில தாமரை மாதிரி முதக்கிறது. தடிகள், இந்த புழையில பெரிய பெரிய தடிகள் எல்லாம் முதக்கிற மாதிரி அசுரன்மாரோடு சரீரம் முதக்கிறது. இதெல்லாம் கண்டுட்டு நிறைய அசுரன்மார் அப்படியே தளர்ந்து போயிட்டாங்க. அത്ര ദയനീയமான കാഴ്ചയാണ്. ഇതെല്ലാം മണ്ടാസുരനോട് വെറിയ കൂട്ടവാക്കം ചെയ്തത്. മണ്ടാസുരൻ ഉടനെ അവ ആരെല്ലാം കൂടിയിരിക്ക? മണ്ടാസുരനോட കൂട്ടത്തില് ഉലൂകജിത്ത് இருக்கா, விஷங்கன் விசுக்ரன் இருக்கா. அப்படி நிறைய பேர் கூட வந்து யுத்தத்துக்கு முழக்கிற. அப்படி ഓരോരുത്തരെയോ ഓരോരോ ദേവിമാരെ കൊന്നൊടുക്കറ. ആരെല്ലാം ആക്കും? അശ്വാരൂഢ ഉലൂകജിത്തെ കൊല്ലറ, സമ്പത്കരി ബാക്കി സഹോദരന്മാരെ കൊല്ലറ, മന്ത്രിണി വിഷങ്കനെ കൊല്ലറ, വിശുക്രനെ ദണ്ഡനാഥ കൊല്ലറ, വിശുക്ര പാണഹരണ വാരാക്കി വീരനന്ദൻ. அப்படி ദണ്ഡനാഥ കൊല്ലറ. அப்படி ഓരോരുത്തരെയോ കൊന്നൊടുക്കറ. ഉടനെ என்ன பண்றான் ഇവർ വന്നിട്ട് പഴയ അസുരന്മാരെ, ഹയമുഖാസുരനിൽ നിന്നുള്ള അസുരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉടനെ ദേവി എന്നെ പண்ற? കരാങ്കുലി നഗോത്പന്ന നാരായണ ദശാകൃതി. തന്നോട് ഓരോരോ വിരലയെ ഞൊടിക്കറ. മത്സ്യാവതാരം, കൂർമാവതാരം, ഓരോരോ അവതാരമാ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്ത കാലത്തിലേന്ത് വന്ന അസുരന്മാരെ എല്ലാം കൊല്ല തുടങ്ങി. അപ്പടി ഇവൻ പണ്ടത്തെ ദേവിമാരെയും പണ്ടത്തെ ദേവിമാരെ ഇവൾ സൃഷ്ടിക്കറ, പണ്ടത്തെ അസുരന്മാരെ അവൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ. അപ്പടി യുദ്ധം വീണ്ടും മുറുകരുത്. അപ്പടി അന്ത സ്പേസ് കഴിഞ്ഞത് അടുത്ത പീസിൽ എന്നെ വക്കും ഇവൻ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്ക തുടങ്ങിനാൻ. എന്നെ പണിനാൻ അന്ധകാമസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചാൽ ആര്? ഭണ്ഡാസുരനെ. ദേവി സൂര്യാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കറ. ഭണ്ഡാസുരൻ അന്ധകാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചാൻ. ദേവി മൃത്യുഞ്ജയാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കറ. അടുത്തത് ഭയാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചാൻ. ദേവി ഐന്ദ്രാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ച. എന്റെ പണ്ടൻ ഭണ്ഡാസുരൻ രോഗാസ്ത്രം. എല്ലാ ദേവിമാർക്കും രോഗാമർത്തക്ക് വേണ്ടി രോഗാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. ഉടനെ ദേവി എന്നെ പണിന അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ നാമത്രയാസ്ത്രം അനുപ്പിന. അപ്പടി அந்த രോഗാസ്ത്രത്തെയും ഇല്ലാതെയാക്കിന. അടുത്തത് രാത്രിയാവത്. ദേവി എന്നെ പண்ற? ദേവി നേരെ ദേവനോട് മുഖത്തെ പാത്രത്തെ കാമേശ്വരാസ്ത്ര നിർദ്ദ ശബന്ധാസുര ശൂന്യക. காமேஸ்வராஸ்திரத்தை பகவான் கொடுக்கிறார். அந்த காமேஸ்வராஸ்திரத்தை வச்சு பண்டாசுரனையும் அந்த சூன்யக நகரத்தையும் இல்லாதக்காக்குறா. നാരായണാസ്ത്രത്തെ വെച്ച് സൈന്യങ്ങളെ ഇല്ലാതെക്കാത്ര. മഹാപാശുപതാസ്ത്രാഗ്നി നിർദ്ദത്താസുര സൈന്യക. സൈന്യ നായകന്മാരെ എല്ലാരും പാശുപതാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഇല്ലാതെക്കാക്കറ. அப்படி யுத்தத்தில தேவி சேனை விஜயம் வச்சது. எங்கேயும் ஆகாது. வேரி மிருதங்க நாளம் புஷ்ப விஷ்டி நடக்கிறது. பெரும்பர காக்கலம் முழுங்கிறது. எல்லாரும் தேவி துதி பாட தொடங்கினார். பொற்பதங்கள் பிடித்தே நல்கதி அருள்
பொற்பதங்கள் பிடித்தே நல்லதி அருள்வாயம்மா. அப்படி தேவி எல்லாருக்கும் அருள் புரியறா. இங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சம்சயம் வரல. மண்டாസുരൻ 60,000 വർഷം ചക്രവർത്തിയാ ഇരിക്കണം. 60,000 വർഷത്തില് யார் யுத்தம் ചെയ്താലും അവളോട് പകുതി ശക്തി எனக்கு கிடைക്കണം എന്ന് വരൻ കേൾക്കറാനേ ഒഴിയ ദേവിതാൻ കൊല്ലണം, സ്ത്രീതാൻ വധിക്കണം എന്ന് കേൾക്കറാനാ? ഇല്ല ഇല്ല. ഇരുந்தும் ஏன் தேவி வந்து வதிச்சா? ஏன்னா மண்டாசுரனை அந்த மாயா வலயத்துல ஆறு പെടുത്തിനാ? ഭഗവതി. അത് ദേവിയോട് വലയത്തിലെ പെട്ട ഒരാളെ രക്ഷിക്കണം എന്നാലും അഴിക്കണം എന്നാലും ആരാലതാൻ മുടിയും? സാക്ഷാൽ ദേവി മഹാമായ ആലതാൻ പറ്റും. അതിനാലത്താൻ ഇങ്ങ മണ്ടാസുര വധം ദേവിയാല നടന്നത്. മംഗളം ജയ മംഗളം, മംഗളം ജയ മംഗളം, മംഗളം ജയ മംഗളം, മംഗളം ജയ മംഗളം. ആണി പൊന്നാൽ ചെയ്ത മാണിക്യ വീണയെ ആണിയിൽ കൊണ്ട് ഇട്ട പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിക്ക് വേണ്ടി തൊഴും അടിയാ കാണും അടിക്ക് കാശിനാഥോട് അന്ന രാജരാജേശ്വരിക്ക് മംഗളം ജയ മംഗളം, മംഗളം ജയ മംഗളം. പാശമങ്കുശം പുഷ്പബാണം കരിമ്പതിൽ ശാശ്വതമാക അമ്മ ചതുർഭുജത്തിലേക്ക് പൂജ ചെയ്യും മടിയാ ആസയ്ക്ക് സുഖ പരമരിച്ച എങ്കൽ രാജരാജേശ്വരിക്ക് മംഗളം ജയ മംഗളം, മംഗളം ജയ മംഗളം. ചന്ദ്രശിരോഭൂഷണി ചന്ദ്രമുഖമോഹിനി ചന്ദ്രമോഹി ഭൂഷണി ചന്ദ്ര സഹോദരി ചന്ദ്രശേഖരഹാരി ചന്ദ്രകുണ്ടലധാരി ചന്ദ്രമൗലി പോരുന്തും സുന്ദരി കാമാക്ഷി മംഗളം ജയ മംഗളം, മംഗളം ജയ മംഗളം, മംഗളം ജയ മംഗളം, മംഗളം ജയ മംഗളം, ജയ മംഗളം ജയ മംഗളം. ഹര നമഃ പാർവതി പതയേ മഹാദേവാ ശ്രീ കാമാക്ഷി ദേവിക്ക് ജയ, ശ്രീ ലളിതാ ത്രിപുര സുന്ദരി ദേവിക്ക് ജയ, മാതാ അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിക്ക് ജയ, ജാനകി കാന്ത സ്മരണം ജയ രാമ രാമ, ആഞ്ജനേയ മൂർത്തിക്ക് ജയ സ്വാമിയേ அப்பா. ഹരി ഓം. இப்படி எங்களுக்கு ஹரிகதை அவதரிப்பிக்கிறதுக்கு அவசரம் தந்த கொடமாளூர் பிராமண சபா கமிட்டி அங்கங்களுக்கு எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். இத்தனை நேரம் ஹரிகதை ஆஸ்வதிச்சு இருந்த எல்லாருக்கும் எங்களோட நன்றி. ஏதாவது தெற்றுக்குற்றங்கள் இருந்தால் தயவு செய்து ക്ഷമിക്കണമെന്ന് கேட்டுக்கிறோம். நன்றி, நமஸ்காரம். നമസ്കാരം. ஆடியன்ஸ்க்கு பிரத்யேகம் நன்றி. நாங்கள் வரும்போது ஒரு 10-11 பேர் தான் இருந்தது. அங்க எல்லாரும் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடந்துட்டு இருந்தது, இந்த நைவேத்தியம் அதெல்லாம். அப்படியே முள்ள முள்ள அந்த உரும்பு முள்ள முள்ள இப்படி கூடும் இல்லவா பஞ்சாரையை கண்டா அப்படி கூடி 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 இந்த சபை இப்படி நனைஞ்சு நீங்கள் நின்னுட்டே இருந்தது கூடி எங்களோட கதை கேட்டு எங்களுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப என்கரேஜிங்கா இருந்தது. கொஞ்சம் கூடி ஒரு உஷார் வந்தது. சொல்லலாம்னு ஒரு ஜோர் வந்தது. அந்த ஆடியன்ஸ் நிறைஞ்சு வரதான் நம்மளுக்கு அந்த கதையும் நிறைஞ்சு வரும். ரொம்ப ரொம்ப நமஸ்காரம். இந்த அவசரம் கொடுத்ததுக்கும் நமஸ்காரம். தேங்க்யூ வெரி மச். சுபராத்திரி.